இன்னும் சில மனிதர்களே பூஜைகள் எல்லாம் தொடர்கிறது. அதற்கு முன்பாக வேத பாராயணமானது இப்போது நடைபெறுகின்றது. அதிலிருந்து இந்த யாக வழிபாடுகள் எல்லாம் நடைபெறும். இந்த தோஷங்கள் விலக வேண்டி அன்னை பராசக்தி சதாசிவனை பிரார்த்தித்து இப்பொழுது வேத பாராயணமானது தொடங்க இருக்கின்றது. சிவா சித்தம்பலம் சிதயம்பலம் குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ ஈஸ்வராः யூஹாக்ஷாத் பரபிரம்மா லக்ஷ்மீ ஸ்ரீ குரவே நமः. குரவே சர்வலோகானாம் விடவே பவரோகிணாம் விதவே சர்வவித்யானாம் தட்சிணாமுப்பதே நமः. சத்குருஜனாலிங்காभ्यां நமः. யாசுகுணம் சர்வபுத்தானே நிஜகடகமுனி பகவதமுனினா ராம் யாத்ராமுத்ரா உதாமுக்திஷः யாகுந்தேந்துராகாதபா யாசுப்ரஸ்ராபுதா யாபீனா பரந்தே முண்டிஜகதா அபேதபத்மாசனா யாப்ருமாச்சுத சங்கர பிரபுபிஹி தேவி சதா பூஜிதா శ్యామాం వాదు సరస్వతీ మనుపదే శుభాదిత్యాతి పద్గిలం నమస్తే మహాలం అన్యస్కందోభ్యకేధా అనరభిభిదా రుద్రిభాం నేత్రా చాముండా రూపేజతి త్రిభువన జగతి భద్రకాళీ నమామి. కులదేవతాది సదాశివయుగాది నమో నమః. నమో నమస్తే హరీశ్వరాజ శివాజ వత్సహిరప్రభాజ వేదాంబికా హృదిహిందిరాజ శ్రీ సురీశ్వరాజ నమః శివాయ. మహద్భ్యో నమః. భద్రం దదాతు దినాం త్వా దినపతిగం నమామహే కవిం కవిజ్ఞాం నమఃసరత్తమం ఏకరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణత్తదామస్సంగం ఉరుగశ్రీ దదాధరం శ్రీ మహాగణపతే నమః. భద్రం దదాతు భద్రం గతునే విశ్వయామ దేవాః భద్రం వస్తే మాక్షపదజాః శ్రీరంగే
सुप्तवरानन्दोत्तमोभिः विधेव देवगिरं निरादोः स्वस्य न इन्द्रोऽभ्यस्सवाः स्वस्य न पूषास्तवेदाः स्वस्य न ताप्योरिष्टनेमहे स्वस्य नो बृहत्प्रददादुः ॐ सां देशां देहि ॐ नं नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं दत्तमधि तमेव केवलं दत्तासि तमेव केवलं मध्वासि तमेव केवलं दद्धासि तमेव तत्त्वं निर्गितं ब्रह्मासि त्वं सप्ने अवब्रह्मान् अवचारम् अवश्रोधारम् अवधातारम् अवाङ्गामोर्ष्यम् अवपुरस्तादि अवदक्षिणातादि अवपश्चात्तादि अवदोर्ध्वातादि अवाधरातादि सर्वतोमां भाग्यभागिडमन्तादि त्वं आङ्गयत्वं जन्मजः त्वं आनन्दमयत्वं ब्रह्ममजः त्वं वच्चिदानन्दो योगी त्वं तत्त्वं ब्रह्मादि त्वं ज्ञानमयोगी सत्त्वं निगदितं नतो जायते सर्वं निगदितं नजलमिष्यति सर्वं निगदितं नजप्रतीति त्वं कालत्रयाधीतः त्वं वेगत्रयाधीतः त्वं मूलाधारे त्रिजोनित्यं त्वं सत्यत्रयात्मकः तां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुत्वं रुद्रत्वं नन्दत्वम् अभ्यत्वं वायुत्वं सूर्यत्वं द्रवात्वं ब्रह्मभुवः ज्ञातीं पूर्वमुत्साद्याधीं तदनन्तरं निःस्वार्थतरः धेन्दुनिबन्धना कार्यरुद्धं वेदत्वमनस्वरूपं गारपूर्वरूपं धारोमध्यमरूपम् अनुस्वारस्यान्दिरूपं भिन्दरुद्धररूपं नादसुन्धानं सङ्गीतासुन्दिः सकिढाग्ने विद्यादे कनकनटिः जुत्कायत्री चन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्भुजं पादमङ्कुशधारिणम् अभजं वरदं मत्ते विद्यानं मुदितत्वं रक्तं लम्बोदरं सूक्ष्मकर्णकं भक्तारदं रक्तगन्धारयुक्ताङ्गं उपैदभूषितं भक्तारदं विदं देवं जगत्कारणमद्भुतम् आविर्भूतं च सत्यादो विगते प्रोभात्तरम् एवं ध्यायति योनित्यं सुयोगी योगिनाम्पराः नमो राधपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते अत्रलम्बोधराज एकदन्ताय विघ्नविनाशने सुदुराश्री अतमुक्तये नमो नमः एकदर्वविशोभिते सभ्रुमपूजाय कल्पते सप्तविघ्नेन बाध्यते पंचमहाबालको बालकमुक्तते साधवदीयानो विविधगतं पावं भजति सायं प्रातःपुञ्जानो अभावो भवति धर्माकरामोक्षं विन्दति विधवगर्वधिरोषानुदयं रोजनिमुखाभ्यासुधार्यां भवति सकस्थावधनं निविनं कामधीते तं ब्रह्मणेन साधयेत् अनेन गणपतिमुदञ्जति भाग्ये भवति चतुर्याधिविद्यावान् भवति विद्याधरवाक्यं यो पूर्वाङ्गरेरदि शवैशवनो भवति शोलाभेरदि सयभोगान् भवति मेधावान् भवति यो मोदकस्येनदि समञ्जुलं वाप्नोति यस्याग्नं भवति सर्वं लभते सर्वं लभते अतो ब्राह्मणान् सम्यग्रामयित्वा सूर्यवत्तस्य भवति सूर्यग्रहे महाविद्या प्रतिपादनेरुवा जिह्वा सुधान्द्रो भवति महाविघ्नात्मोदते महादोषात्मोदते महापापात्मोदते सर्ववेद्भवति सर्ववेद्भवति एवं वेदा विद्युपकटे भद्रं ददातु भद्रं कर्णे शृणुयामदेवाः भद्रं नस्ते माक्षरविजत्राः श्रीरङ्गैरुत्तमराङ्गुत्तमोभिः विदेव देवकिदनमिदालोः स्वच्छनिन्द्रोऽभ्यस्सवाः स्वच्छना पूषास्तवेदाः स्वच्छनात्ताजोरिष्टमेमहे स्वच्छनो बृहत्प्रददातु ॐ हां देशां भुजि जलप्रधानकुलं पुरुषदेवेदकं मंत्रं यद्भूतं तत्सभुजं उतापतस्येवाः इदं तेनादिलोपति एतावानस्य मध्यमा अतो ज्ञानाविश्वपूर्वः अतो विश्व
देवी नवादोदोदे पुनः पादोश्येकाभुवा पुनः ततो विसम्यक् कामधि साधनानदेवी विराजनदा विराजो अधिपूर्णः अर्जुन वीद्मयित्मः शरद्वभिः यत्पुरुषेण अभिषा देवायमदन्वता सन्तो अस्यासीताज्यं वीद्मयित्मः शरद्वभिः सप्तास्याधं प्रतयाः त्रिसप्तहमिरकृताः देवाय यज्ञवानाः अबध्नं पुरुषं वसुं तैयज्ञं प्रोक्षन्ने पुरुषं जानमग्रतः येन देवाजिदन्त साध्यार्वदत्तते तत्त्वाद्यज्ञाः सप्तौतः विदत्तामानिजिक्यते चन्धाकिञ्चिजिक्यते तत्त्वादि तस्माद्धारत तत्त्वाविश्वाद्धारन्त एकेतो भयातः गावो गजिक्यते तत्त्वादि तस्माज्जाताजावदः यत्पुरुषं जगतः कटिताव्यकल्पयन् गङ्गिमस्तको बाहू काभूपादाउच्यते ब्राह्मणो शर्धमावीर बाहूराजन्यकृतः ऊरुदस्य भीष्मः मध्यां शूद्रो अजानत चन्द्रमा मधो जातः चक्षो सूर्यो अजानत मुखाविन्द्रस्याग्निश्च प्राणाध्यानजातः आभ्यादिनन्दरभ्यो हेत्नोभ्यो सममत्तता अध्यानान्तो ये सूत्रादि तथा रुद्राल्पयन्ने हे भागवेनं मुरुं महामन्दम् आदित्यवनं नमः सुभावे सर्वाणि रूपाणि क्षित्यधीराः नामानि विश्वाभिर्धास्ते राधारसादगदानगाना चक्रप्रविष्टानिर्हसहस्रः अमेवं विद्वान् वदेय भवति आम्यापं भाजनाय विद्यते येन यज्ञमजन्ददेवाः तानि भस्मानि प्रतमान्यामुने देहनामं एवानसन्दे यथापूर्वे साभ्यामुन्नदेवाः अभ्यासम्बोधप्रभुदेवदास्य विश्वकर्मणः समवत्तदायि तत्सर्वत्राविरद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वकर्मामुद्रे एधामेनं पुरुषं महामन्दम् आदित्यनमन्दं प्रसादे अमेवं विद्वान् ममदेय भवति आज्ञामन्दाभिधेयनाद प्रजापतिजगद्भेदः अजायमानो गजागजाते तत्सभिधा प्रधां दिवम् हरिहीनां पदविच्छन्निवेदतः यो देवेभ्यः आदपति यो देवानां भोगिनः ओ भुजो देवेभ्यो जातः नमो बुधाय ब्रह्मदे भुजं रामं जनयन्तः देवादेवध्वोन्ने यस्यं ब्राह्मणोऽभ्यदुपजादे विष्णोऽमृतं वेद्यानि प्रबोधियप्पादिवानि रजाकुञ्जोऽस्कभाय उत्तरगन्धरत्वं विचक्रमाणस्तेजोरकारो विष्णो ब्राह्मणि विष्णो नमः विष्णो नमः विष्णो विष्णो स्वरः विष्णो ध्रुवमते नमः विष्णवे स्वाहा ओम धाम देवतां देवतां देहि जीवान सर्वविद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्मादिपदे ब्रह्मा शिवो मे असहता शिवों तोरेभ्यो घोरघोरदेव्याः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो यदिजङ्गदिवारात्मनीरोधां नदवन्दवं नमामि दिनं स्वं शम्भोरग्रदूषणं धरणीयप्रदं गूढं विद्युत्थान्तिसमप्रभं कुमारं सत्यहस्तं जयमङ्गलं नमाम्यः प्रियङ्गलियास्यां रूपेण प्रतिमम्बुदं संजम्भं गरुडोमेकं तं पदं नमाम्यः देवानां जननीनां दानं दीक्षानां परमं गुरुं सर्वथा सत्प्रभक्त्यानां भागभं नमाम्यः लीलाञ्जनसमामानं वैपुत्रं दिवाकृतं राजाभ्यानन्दं नमामि हरीश्वरम् अर्धकालं महावीर्यमन्द्रादित्यमर्धनं शिवगिजागर्भदम्बुदं नागं नमाम्यः फलादुत्पदङ्गां नारदागुजमक्षं रुद्रं रुद्रात्मङ्गोरं गेरं नमाम्याकं यातवेदवेदनतामतो मदाधीयतो नितः द्वेलाः सनत्पर्डज्वानि विश्वानावेवटुलं दुरिताद्यज्ञेः आद्यवन्नां तपसाद्गुलं दें वैरोधने कन्दभे दुष्टाः उग्रां देवीं नमहं प्रबध्ये सुधरसिधरसे नमः अग्ने तुम्बालजानुजो अस्मान् स्वस्तिवरुद्धानि विश्वाः भूष्यवर्ते मुगामवर्ते मगालोकाशनजालधियोः
विश्वानिनो मृगः जातवे दस्सन्दर्वनामादिजदाविवर्गेः अग्नेयत्मुनसानामोत्तानं मूर्तिविधानरुमा प्रतनादिदं सकमानवग्राग्निवेलं देवो जित्ताग्निः प्रतोडगमेभ्यो सोमधानन्दसोत्ति साञ्जाग्निरोभ्ययः सोभुजहोपगमादिदुत्ता यो विष्टमगिहो विरत्तन्दवेन्दरकोणसन्दरेवा नाधस्सवृद्धमगिहं वदानो विष्ठविन्दो वेगमायन्दः आध्यात्माय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिप्रचोदयात् प्रथमं भालविघ्नेशं द्वितीयं श्रवणं भवेत् तृतीयं भक्तविघ्नेशं चतुर्थं वीरविग्रहं पंचमं सत्यविघ्नेशं दक्षं गजगणाधिपं सप्तमं लिङ्गं देवम् अष्टमो विष्णुनायकं नवमं विघ्नराजं सुप्रणायकम् एकादशं दशकं द्वादशं लक्ष्मीपदे सर्वकुशलं मया विदहन्दजाः सुभगस्यैकनन्दस्य कपिलोकजकन्नकः नम्बोदरस्वरुधराजोऽपिकाङ्गकः धूमकेतुविनाशो भाजन्द्रोकजाननः क्रतुण्डस्वपुरन्नो हेरं वस्कन्नभूभुजः कदालिङ्गायामानि यत्परे सुरजादुभि विद्यारम्भे भावे तत्प्रवेशे विद्यमहे ददा संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तत्सन्धारते वन्दं एकं धर्मेश्वरं विद्यामेकं विश्वं शान्तं वन्दे दुर्गमासुतं वाजानगोचरं स्कन्दनं शिरोध्यानविकारिणं गुरुमूर्तिं महेयानं वन्दे दुर्गमासुतं स्वामिनाथन्दयासिंहं भवादेशानगम्बितं विष्णुरङ्गं गुणाधीशं वन्दे दुर्गमासुतं सच्चिदानन्दरूपेण संवादभाङ्गदीपकं सुब्रह्मण्यम् अनाद्वन्द्वं वन्दे दुर्गमासुतं निराकारणं निरानन्दं वन्दे दुर्गमासुतं ॐ विनायकाय दैवपर्यन्तः समस्तदेवताभ्यो नमः। हर नमः पार्वती पदये हर हर महादेवा तन्नारुடைய சிவனே போற்றி எண்ணாட்டவர்க்கமிறைவா போற்றி போற்றி காவாய் கலஹத்திரளே போற்றி கைலை மலையானே போற்றி போற்றி ஸ்ரீ கற்பக விநாயகம் பஜே மகாகணபதே. இப்போது நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, நம்ம ஆலயத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில தோஷத்தை நிவர்த்தி பண்ண போறோம். எப்படி நிவர்த்தி பண்ண போறோம் அப்படின்னா, ஒரு ஆலயம் கட்டணும் அப்படின்னா அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் நம்மளால கட்டிட முடியாது. ஆனா இருக்கலாம், நமக்கு என்ன வேணாலும் ஆள் பலம் இருக்கலாம், என்ன வேணாலும் நமக்கு எல்லாரும் உபகாரம் பண்ணலாம். ஆனா தெய்வமே பலம் இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு சில அனுகூலமும் நமக்கு தேவை. தெய்வ பலம் நமக்கு 90% இருக்கு அப்படின்னா முன்னோர்கள் பலம் 10% வேணும். அந்த முன்னோடாகப்பட்டவங்களுக்கு நம்ம ஸ்ரார்த்தம் தர்ப்பணங்கள் எல்லாமே என்ன பண்ணணும். ஸ்ரார்த்தங்கள் தர்ப்பணங்கள் எந்த குடும்பத்துல சரிவர பண்ணாம இருக்காங்களோ, அந்த வம்சத்துல யாராவது அகாலமரணமா போயிருந்தாலோ, அந்த அகாலமரணமா போன ஆத்மாக்கள் எதுவும் சத்கதி கிடைக்காம இருந்தாலோ அந்த வம்சத்துக்கு கடுமையான பிதிருசாபம் ஏற்படும். இப்போ இந்த ஆலயம் நம்மளுடைய வீடு. இந்த ஆலயம் நம்மளுடைய வீடு. நம்ம வீடு அப்படின்னா இந்த வீட்டை பரம பவித்திரமாகவும் ரொம்ப சுத்தமாகவும் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாகவும் இதுல எந்த விதமான குறைபாடும் இல்லாம நம்ம பராமரிக்க வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை. நம்ம எப்படி தன் குழந்தைகளுக்கு நம்ம வேணுங்கிறத எல்லாம் அதுக்கு எது வேணும் எது வேணாங்கிறத நம்ம முடிவு பண்ணி எப்படி செஞ்சு கொடுப்போமோ, அது மாதிரி இந்த ஆலயத்துக்கு எது பண்ணினா நன்னா இருக்கும், எது பண்ணினா நன்னா வரும், எது பண்ணினா நல்லா சுபிக்ஷம் அடையும், எது பண்ணா நல்லா வைப்ரேஷன் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம தான் முடிவு பண்ணணும். அப்படி முடிவு பண்ணும்போது இதுல ஆதார சக்தியா பரமேஸ்வரன் உட்கார போறார். ஓம்கார ரூபிணி அம்பிகை உட்கார போறார். அப்படி உட்காரும் போது இந்த இடத்த முழுமையா சுத்தப்படுத்தணும். சுத்தப்படுத்தினாதான் இந்த ஆலயத்துல நம்ம ஆலயமோ அல்லது சுவாமியோ உட்கார வைக்க முடியும். அப்படியே சுவாமி உட்காருவார். அப்படி நம்ம ஆலயம் கட்டுறதுக்கு நிறைய தடங்கள் ஏற்படும். என்ன காரணம் அப்படின்னா, இந்த இடத்துல ஒரு சில துர்தேவரைன்னு சொல்லக்கூடிய ஏதான அகால மரணங்கள் நிறைய நடந்துக்கலாம். அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஏதான மரங்கள் வளர்க்கப்பட்டு அந்த மரங்களை நம்ம சுத்தமா அழிச்சு
அதுக்கப்புறமா இந்த ஆலயம் கட்டியிருப்போம். அதே மாதிரி நிறைய பிராணிகள் இறந்து போயிருக்கும். இந்த குருவி, இது மாதிரி மிருகங்கள், பசுமாடு, வேற ஏதாவது பிராணிகள் இது மாதிரி அடிச்சு தான் துன்புறுத்தி அந்த ஆத்மாக்கள்லாம் இறந்து போயிருக்கும். இந்த கலியுகத்துல எப்படின்னா எது பண்ணினாலும் 1க்கு 100 மடங்கு பலன் ஜாஸ்தி. நீங்க நல்லது பண்ணினேன் அப்படின்னா அதுக்கு உண்டான பலன் வந்து மனமாவே நம்ம கிடைக்கும். அதே மாதிரி தெரியாதனமா ஒரு தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு உண்டான தண்டனையும் பெரிய லெவல்ல நம்ம கிடைச்சிடும். அந்த சாபங்கள் வந்து ரொம்ப அதிகமாகும். அந்த சாபங்களை வந்து நிவர்த்தி பண்ணினாதான் நம்ம ஆலயமே கட்ட முடியும். மாதா, பிதா, குரு, தெய்வம்னு 4 விதமான படிக்கட்டுகள் நமக்கு தேவைப்படுறது. இந்த 4 படிக்கட்டுகள் ஏறினாதான் அதுக்கப்புறமா எது வேணாலும் நம்ம ஏறி போயிடலாம். இப்ப மாடிப்படி ஏறணும் அப்படின்னா முதல் 4 படி ஏறியாச்சுன்னா மிச்சபடி எல்லாமே இருந்து ஏறிடல. அது மாதிரி அந்த மாதா, பிதா, குரு, தெய்வம்னு இந்த 4 படிக்கட்டுல முதல்ல ஏறணும். மாதான்னா நம்மளை பெற்றவ, நமக்கு என்ன வேணும் என்ன வேணாங்கிறத அவதான் முதல்ல செய்வா. 2வது பிதா, நமக்கு எப்படிலாம் படிக்கணும், நம்ம எப்படிலாம் முன்னேறணும், தன் குழந்தைகளுக்கு எப்படி சொத்து சேர்க்கணும், தன் குழந்தைகளுக்கு என்னென்னலாம் எப்படிலாம் பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும், எப்படிலாம் நம்ம அந்த வம்சத்தை அபிவிருத்தி பண்ணணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்றது தகப்பனார் தான். 3வது குரு. குருங்கிறவர் வந்து நமக்கு படிக்க சொல்லிக் கொடுக்கறது, நமக்கு எது வேணும் எது வேணாம், இதுதான் நல்லது இதுதான் கெட்டது, இது பண்ணா நல்லது இது பண்ணா தப்பு, அதான் எடுத்து சொல்லக்கூடியது குருதான் சொல்ல முடியும். 4வதா வந்து தெய்வம். தெய்வம்னா எல்லாத்தையும் அனுகிரகம் பண்றது. தெய்வத்தினுடைய அனுகிரகம் இருக்கு அப்படின்னா எல்லா காரியமும் வெற்றியாகும் அப்படிங்கிறது. நமக்கு தெய்வத்துடைய அனுகிரகம் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு சில தெய்வத்தினாலேயே ஒரு சில காரியத்தை அனுகிரகம் பண்ண முடியாதுன்னு இருக்கு. என்ன அனுகிரகம் பண்ண முடியாது அப்படின்னா யார் ஒருத்தன் தாயார் தகப்பனாருக்கு சாந்தமோ பர்ப்பணமோ பண்ணலையோ, யாரு சரிவர அந்த வம்சத்தை சரியா பார்த்துக்கலையோ, தாயார் தகப்பனார் யாரு துரோகம் பண்றானோ, நம்மளுடைய முன்னோர்களுக்கு யாரெல்லாம் சரிவர பராமரிக்கலையோ அந்த ஆத்மாக்களுக்கு சுவாமி வந்து எதையுமே செய்ய மாட்டார் அப்படின்னு இருக்கு. நம்ம விஷயத்துல எந்த காரியமுமே கைகூடாது. அதாவது எப்படின்னா இதுக்கு வந்து பித்ருதோஷம்னு நாங்க சொல்லுவோம். பித்ருதோஷம்னா நம்ம முன்னோருடைய மனசு வேதனைப்படுறாம நடந்துக்கிறது, அவங்களுடைய ஆசைகளுக்கு நம்ம எதை பூர்த்தி பண்ணாம இருக்கிறது, இதெல்லாம் பித்ருசாபம்னு பேரு. அந்த பித்ருசாபத்தினால என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம குடும்பத்துல சரிவர கல்யாணம் ஆகாது, குழந்தை பிறக்காது, தொழில் ரீதியா முன்னேற்றமே இருக்காது, இருக்கிற சொத்து வாங்க முடியாது, விற்க முடியாது, மெயினா நம்மளுடைய பூர்வீக சொத்து நம்ம கிடைக்காம போயிடும். இது மாதிரி பிரச்சனைலாம் ஏற்படும். மெயினா ஆண்வாதி செயல்படாது, தேவையான கோர்ட் வழக்கு பிரச்சனை வந்துட்டே இருக்கும், நம்ம பங்காளிகளுக்குள்ள அந்யோன்யம் இருக்காது, தேவையான சண்டை சச்சரவு பிரிவினைகள் ஏற்படும், இது மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் ஏற்படும். மெயினா வந்து குடும்பஸ்தானம்னு 2ஆம் இடம் அந்த பாவகிரகங்கள் சம்பந்தப்பட்ட நம்ம குடும்பம் சரிவர அமையாது அப்படின்னு இருக்கு. அதெல்லாம் வந்து பித்ருசாபம்னு, அந்த பித்ருசாபங்கள்லாம் நிவர்த்தி பண்றதுக்கு தான் மெயினா நம்ம ஆலயத்துல வந்து இந்த திலஹோமம்ங்கிறத பண்ண போறோம். இது வந்து திலஹோமம்னு பேரு. எதனால திலஹோமம்னு சொல்றோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு தேவதைகளுக்காக பண்ணும்போது அவங்க பேர்லயே அந்தந்த பேர்லாம் இருக்கும். அதாவது பிள்ளையாருக்காக பண்றாங்க கணபதி ஹோமம், நவகிரகங்களுக்காக பண்றாங்க நவகிரக ஹோமம், சிவனுக்காக பண்றாங்க மிருத்யுஞ்சய ஹோமம், பெருமாளுக்காக பண்றாங்க சுதர்சன ஹோமம். இது மாதிரி ஒவ்வொரு தேவதைகளுக்கு பண்ணும்போது அவங்க பேர்லயே அந்தந்த ஹோமங்கள் இருக்கும். ஆனா இந்த ஹோமத்துக்கு வந்து முன்னோர்கள் பேரை வைக்க முடியாது. அதனால திலஹோமம்னு பேர். அந்த திலஹோமம் அப்படின்னா முன்னோர்களுக்கு சத்கதி கொடுக்கக்கூடியது அப்படின்னு பேரு. இது வந்து எப்ப பண்றது அப்படின்னு ஒரு சில ரிசர்ச் பண்ணிருக்காங்க. அப்படி பண்ணும்போது அமாவாசை, பௌர்ணமி, ஏகாதசி, அஷ்டமி, நவமி இந்த மாதிரி நாட்கள்ல பண்றது விசேஷம். அப்படியும் இது கிடைக்கல அப்படின்னா மகாலயபட்சம்னு சொல்லக்கூடிய இந்த 16 நாள்ல எப்போ பண்ணினாலும் 1க்கு 1000 மடங்கு பலன் ஜாஸ்தி அப்படின்னு சொல்லுது. 1க்கு 1000 மடங்கு பலன் ஜாஸ்தி. நம்ம மிச்ச மாசத்துல மிச்ச நேரங்கள்ல பண்ணா கூட இந்த அளவு பலன் கிடைக்காது. ஆனால் இந்த 16 நாள்ல யாரெல்லாம் முன்னோர்களை வழிபாடு பண்றாங்களோ, யாரெல்லாம் முன்னோர்கள் நினைச்சு ஒரு எண்ண தீர்த்தம் கொடுக்குறாங்களோ, யாரெல்லாம் முன்னோர்களை பிரார்த்தனை பண்ணி ஒரு பிண்ட பிரதான தர்ப்பணம் பண்றாங்களோ அந்த ஆத்மாவுக்கு தான் மோட்சம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது விசேஷம். இப்போ நம்ம அப்பா அம்மாவுக்கு நம்ம பண்ணிடுறோம், தாத்தா பாட்டிக்கு பண்றோம், முப்பாட்டான மனைவிக்கு பண்றோம், இருந்தாலும் ஏன் பித்ருசாபம் ஏற்படுறது? நிறைய பேர் கேட்பாங்கல்ல, நான் பித்ருதர்ப்பணம் நல்லா தானே பண்றேன், ஏன் என்னுடைய ஆணை எழுப்ப மாட்டேங்குது? நாங்கெல்லாம் நிறைய தர்ம காரியம் நிறைய பண்றோம், நிறைய தானம் பண்றோம், நிறைய நல்ல காரியம் பண்றோம், ஏன் எங்களுக்கு வந்து நல்ல காரியம் நடக்க மாட்டேங்குது, என்ன காரணம் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்கிறாங்க. அதனால எப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு குடும்பத்தார் மட்டும் கிடையாது, நம்ம கூட மொத்தம் 7 விதமான குடும்பத்தார் இருக்கிறதாக வேதங்கள்ல சொல்லப்படுறது. அந்த 7 குடும்பத்தார் யாராரு அப்படின்னா மெயினா நம்மளுடைய குடும்பம்.
ரெண்டாவது நம்மளுடைய தாயார் குடும்பம், மூணாவது உங்களுடைய மனைவி குடும்பம், நாலாவது உங்க அக்கா குடும்பம், அஞ்சாவது உங்க தங்கச்சி குடும்பம், ஆறாவது உங்க பையனுக்கு யாரை கல்யாணம் பண்ணி கூட்டிட்டு வர போறோமோ அந்த மருமகன் குடும்பம், ஏழாவது உங்க பொண்ணை எந்த குடும்பத்துக்கு நம்ம கொடுக்க போறோமோ அந்த குடும்பம் ஏழாவது குடும்பம். இந்த 7 குடும்பத்திலையும் பாத்தீங்கன்னா எந்த நல்ல காரியம் பண்ணாலும் நம்ம போய் நின்னே ஆகணும். ஒரு காலத்தோ ஒரு கல்யாணமோ ஒரு கிரக பிரவேசமோ எதுக்கா போவோம் முடியுமா? நிச்சயமா இருக்க முடியாது, போய்தான் ஆகணும். அதே மாதிரி இந்த 7 குடும்பத்துல யார் இறந்து போனாலும் நம்ம 10 நாளும் போய் நிக்கணும். நம்ம எங்க இருந்தாலும் சரி அந்த இடத்துக்கு வந்தே ஆகணும். யாரும் கேட்கப்படுறதில்ல, ஏன் வரலன்னு கேட்கப்படுறதில்ல. இருந்தாலும் நம்ம பண்ணக்கூடிய மரியாதை, நம்ம பண்ணக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியம் இந்த 7 குடும்பத்தில். இந்த 7 குடும்பத்திலையும் யாரெல்லாம் திதி கொடுக்கலையோ, யாரெல்லாம் தர்ப்பணம் கொடுக்காம இருக்காங்களோ, யாரெல்லாம் முன்னோர்கள் வழிபாடு பண்ணாம இருக்காங்களோ அந்த பாவங்களும் நம்ம குடும்பத்துக்கு வரும். அவங்க குடும்பத்துல எந்த நல்ல காரியம் பண்ணாலும், ஒரு சண்டி ஹோமமோ அல்லது வேற ஏதாவது குலதெய்வ பூஜையோ எது பண்ணினாலும் சரி நம்ம போகணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஆனால் அவங்க பண்ணக்கூடிய புண்ணியமாகப்பட்டது நமக்கும் வரும். அவங்க 100 மடங்கு புண்ணியம் பண்றாங்கன்னா நமக்கு 25% நமக்கு வரும். அதே மாதிரி நம்ம பண்ணக்கூடிய நல்ல காரியங்களுக்கு உண்டான பலன்கள்லாம் இந்த 7 குடும்பத்துக்கு போகும். இந்த எப்படி இந்த 7 குடும்பத்துல பண்ணக்கூடிய புண்ணியங்கள்லாம் நமக்கு வருதோ அது மாதிரி இந்த 7 குடும்பத்துல என்ன பாப்பம்னா நமக்கு வரும். இப்போ நம்மளுடைய சித்தப்பா பெரியப்பாலாம் இறந்து போயிட்டாங்க, ஆனா பிள்ளைலாம் இருக்காங்க, ஆனா திதிகளோ தர்ப்பணங்களோ பண்ண மாட்டாங்க வச்சுக்க, அந்த பாவம் எங்க போகும்? அந்த பாவமாகப்பட்டது அந்த சந்ததியாகப்பட்ட நமக்கும் வரும். உங்க மகனான மாமியாருக்கு ஆண்வாடி இருக்கணும். அப்படி சப்போஸ் ஆண்வாடி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த ஆண்வாடி இல்லைன்னா அந்த ஆத்மா என்ன பண்ணும்? மோட்சம் கிடைக்காம இருக்கும். அதனாலதான் நம்ம மாமனாரை என்னன்னு கூப்பிடுறாங்க? மருமகனையும் கூப்பிடுறாங்க. மருமகனை மீனிங் என்ன? மருமகன் அப்படின்னு அர்த்தம். எனக்கு வந்து ஆண்வாடி இல்லாதனால நீங்க எனக்கு மகனாக இருந்து நான் மரணம் அடைஞ்சிட்டா எனக்கு பிற்காலம் உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னைக்கான திதியோ தர்ப்பணமோ பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு பிண்டம் கொடுங்க, தர்ப்பணம் கொடுங்க, எனக்கு மோட்சம் கிடைக்கணும் அப்படின்னு உங்களை வந்து மருமகனாக அவங்க ஏத்துக்கிறாங்க. மருமகன்னு பேரு. அதே மாதிரி அந்த வம்சத்துல மகன் இருந்தா கூட நீங்க எனக்கு ஒரு மகனாக இருந்து நாளை பின்ன ராமேஸ்வரமோ காசியோ கயாவோ இது மாதிரி முக்கியமான கஷேத்திரங்கள்லயோ நீங்க போய் ஸ்நானம் பண்ணும்போது எனக்காக ஒரு பிண்டம் கொடுத்து தர்ப்பணம் கொடுங்க, எனக்கு மோட்சம் கிடைக்கணும் அப்படின்னு அவங்க வந்து உங்க மருமகனாக ஏத்துக்கிறாங்க. அதே மாதிரி நம்ம வம்சத்துக்கு வந்து பெண் வாரிசு இருக்கணும். அந்த பெண் வாரிசு தான் நம்ம பண்ணக்கூடிய எந்த பிராண்டமா இருந்தாலும் தர்ப்பணமா இருந்தாலும் பிண்டமா செஞ்சு கொடுக்கணும்னு இருக்கு. நம்ம வந்து சப்போஸ் நமக்கு பெண் வாரிசு இல்லை, நமக்கு அக்கா தங்கச்சி இல்லைன்னா யார் அந்த பெண்ணை பிரிச்சு கொடுக்கறது? அப்பாவுக்கு சாப்பாடோ காஃபியோ டீயோ பாலோ ஏதாவது வேணும்னா யார்கிட்ட கேட்பாங்க? நம்ம குடும்பத்தில் உள்ள பெண்கள்கிட்ட தான் கேட்பாங்க. அப்ப யார்கிட்ட போய் கேட்கறது? தன் பிள்ளைகிட்ட கேட்க முடியாது, அவர் வேலைக்கு போயிடுவார். யார்கிட்ட கேட்கறது? பொண்ணு மனைவிட்டே கேட்கணும். அப்படி இல்லைன்னா பொண்ணுகிட்ட தான் கேட்கணும். பொண்ணு இல்லைன்னா என்ன பண்றது? அப்போ மருமகள் தான் அவங்க பொண்ணு. அதனாலதான் மருமகள்னு பேரு. எனக்கு மகள் இல்லாத காரணத்தினால எனக்கு நீ மருமகளாக இருந்து மகளாக இருந்து எனக்கு நீ வேணுங்கிற எல்லா விதமான காரியமும் நீ தான் செஞ்சு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து அவங்கள தாரையா வாங்கிக்கிறோம். நம்ம வந்து வாங்கிக்கிறோம்னு சொல்றாங்க. கல்யாணத்துல நீங்க வந்து தாரை வாங்கி அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? தாரை வாங்குறதுன்னா என்ன? அந்த பொண்ணை வந்து நம்ம குடும்பத்துக்கு பொண்ணா ஏற்றுக்கணும். அதனாலதான் மருமகள்னு பேரு. மாட்டு பொண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம சமஸ்கிருதத்துல வந்து மாட்டு பொண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க. மாட்டு பொண்ணுன்னா மாற்று பெண்ணுன்னு பேரு. வேற குலத்துல இருந்து நம்ம குடும்பத்துக்கு வந்தா கூட அது நம்ம பொண்ணு அப்படின்னு நம்ம வந்து கையில வாங்கிக்கிறோம். அது வந்து மாட்டு பொண்ணுன்னு பேரு. மாட்டு பொண்ணுன்னா மாற்று பெண்ணுன்னு பேரு. அதனால நம்ம குடும்பத்துல முன்னோர்களுக்கு திதிகளோ தர்ப்பணம் பண்ணும்போது அதனாலதான் ஐயர் வந்து தன் கொண்டாடிட்ட அவங்களுக்கு வந்து அந்த பிண்டத்துக்கு முன்னாடி சாமான்லாம் கொடுத்து அதை பிரிஞ்சு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன் நம்மளே பிரிஞ்சு கொடுக்கூடாதா? முடியாது. நமக்கு வந்து பணம் வேணும் காசு வேணும் அப்படின்னா தன் பிள்ளைகிட்ட கேட்கலாம். ஆனா சாப்பாடு வேணும் தண்ணி வேணும் ஒரு காஃபி டீ வேணும்னா யார்கிட்ட கேட்கறது? தன் மருமகிட்ட தான் கேட்கணும். அதனால அவளை வந்து மருமகள்னு நம்ம கூப்பிடுறாங்க தன் அப்பா அம்மா. அது மாதிரி நம்ம வம்சத்துக்கு வந்து ரொம்ப அபரிமிதமான சக்தி அப்படின்னா முன்னோருடைய அனுகிரகம் தான். ஆதி காலத்துல பாத்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய தேவதைகள்லாம் பொதுவாகவே பிள்ளையார் எடுத்துங்க, சுப்பிரமணிய சுவாமி எடுத்துங்க, ஏதாவது ஒரு அரக்கனை போய் வதம் பண்றதா இருந்தாலும் ஏதாவது ஒரு முக்கியமான காரியத்துக்கு கிளம்பும் போதும் என்ன பண்றார்? அவளுக்கு சக்தி இல்லாம இல்ல, அவருக்கு வந்து பலம் இல்லாம இல்ல, என்ன பண்றாருன்னா ஈஸ்வரனையும் பார்வதியையும் நமஸ்காரம் பண்ணி அப்பா இந்த மாதிரி யுத்தத்துக்கு போனேன் நல்லபடியா வெற்றி அடையணும்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க அப்படின்னு ஈஸ்வரன் ஒரு உத்தரவு வாங்கி அவருடைய ஆசீர்வாதத்தோட தான் அந்த பூஜைக்கே போறார், அந்த யுத்தங்களுக்கே போறார். எல்லாத்தையும் ஜெயிப்பு ஏற்படுறது இல்லையா?
யார் ஒருத்தர் தாயா தகப்பனார சந்தோஷமா வச்சுக்கிறாரோ, யாரெல்லாம் தன் முன்னோர்களுக்கு திடீர் தர்ப்பணம் பண்றாங்களோ அவங்க வீட்டுல பாருங்க எல்லாரும் சௌக்கியமா இருப்பாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நிறைய படங்கள்லாம் வந்தது பார்த்தீங்கன்னா, எம்ஜிஆர் படம், இது மாதிரி சிவாஜி கணேசன் படம், இது மாதிரி முக்கியமான பெரிய பெரிய படங்கள்லாம் வந்தது. அந்த படங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாம் ரொம்ப குறைவு. அந்த டைரக்டர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த படம் ஓப்பன் பண்றதுக்கு முன்னாடி கை நிறைய பூ எடுத்துட்டு, இந்த படம் வந்து இந்த திரைப்படம் வந்து என்னுடைய தாயார் தகப்பனாருடைய பாதகமலுக்கு சமர்ப்பணம் பண்றேன் அப்படின்னு அந்த பூவை போட்டுட்டு தான் அந்த படமே ஆரம்பிப்பார். அந்த படங்கள் எல்லாமே பாருங்க 100 நாள் 200 நாள் 300 நாள்லாம் ஓடின படம் நான் பார்த்துருக்கேன். அவ்வளவு ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா ஓடி இருக்கு. ஆனா இப்ப வரக்கூடிய படங்கள்லாம் பாருங்க, எங்கேயான ஒரு அப்பா அம்மா போட்டோ உண்டா? எங்கேயான ஒரு அப்பா அம்மாவை கும்பிட்டுட்டு ஒரு தீபம் ஏற்றிட்டாவது அந்த படம் ஆரம்பிச்சிருக்காங்களா? கிடையவே கிடையாது. ஆனால் முன்னாடியே இப்ப டெக்னாலஜி அதிகமாகிடுச்சுங்கிறாங்க, நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆயிடுச்சுங்கிறாங்க. ஆனால் 100 கோடி 200 கோடி எடுத்திருக்காங்க. ஆனால் எந்த படமுமே ஒரு வாரம் மேல ஓடுறது இல்லை. என்ன காரணம்? தெய்வ நம்பிக்கை இல்லை, முன்னோர்கள் வழிபாடு இல்லை. அதனால ஒரு வாரத்துக்கு மேல ஓடாது. அந்த மாதிரி தலைவருக்கு தான் இப்ப உண்டானது. அதே மாதிரி ஒரு ஃபவுண்டர்னு ஒருத்தர் இருப்பாங்க. மெயினா பாத்தீங்கன்னா ஒரு காலேஜ், அதே மாதிரி ஸ்கூலு, அதே மாதிரி ஜிஆர்டி, இது மாதிரி நம்ம ஊர்லயே பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள், உங்களுடைய கடையெல்லாம் பாருங்க. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய முன்னோருடைய போட்டோ வச்சிருப்போம். தன் அப்பா அம்மாவை போட்டோ, அந்த முதலாளி உட்கார்றதுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா அப்பா அம்மா போட்டோ இருக்கும். டெய்லி அந்த முதலாளி வந்து வேலைக்கு உட்காரும் போது, நம்ம முதலாளி வந்து வேலைக்கு உட்காரும் போது தன் தாயார் தகப்பனார தீபம் ஏற்றி 2 கற்பூர ஆரத்தி காமிச்சு ஊதுபத்தி ஏற்றி, அம்மா உங்களுடைய அனுகிரகத்துல நல்லா இருக்கணும், அப்பாவும் ஆசீர்வாதத்தால என் குடும்பம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணி தான் அந்த அந்த வேலைக்கே உட்கார்றாரு, அந்த சீட்லயே உட்கார்றாரு. யாரு பாலா பண்ணோம்? யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கொரோனா பிரச்சனையில நிறைய கடை மூடப்பட்டது, எதுவுமே ஓடாம மூடிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த முன்னோர்கள் வழிபாடு இல்லாத எல்லா நிறுவனமும் மூடப்பட்டது. இன்னைக்கு பெரிய பெரிய காலேஜ் எடுத்துங்க, பெரிய பெரிய ஸ்கூல் எடுத்துக்கங்க. அந்த நிறுவனமே அந்த 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 ஸ்கூலை கட்டினவர், காலேஜை ஓபன் பண்ணவர், இவங்களுடைய சிலையெல்லாம் இருக்கும். அவங்களுக்குன்னு வருஷத்துக்கு ஒரு தவணை குரு பூஜைன்னு வைப்பாங்க. குரு பூஜைன்னு வச்சு அவங்களுக்குன்னு ஒரு பூஜை பண்ணி தீபாராதனை பண்ணி ஏதோ அவங்களால முடிஞ்ச ஸ்வீட் எல்லாம் கொடுத்துட்டு அந்த வருஷம் அதை கொண்டாடுறாங்க. எது கொண்டாடுறாங்க? அவங்களுடைய ஜீவாத்மா அங்க இருக்கு, அவங்களுடைய ஆத்மாக்கள் அங்க இருக்கு. ஏன்னா அவங்க பவுண்டேஷன் போட்ட காலேஜ், அவங்க பவுண்டேஷன் பண்ண ஸ்கூலு, நம்ம முன்னோர்கள் கட்டின வீடே சரி, அந்த ஆத்மாக்கள் அங்க இருக்கும். அது என்னைக்கும் நம்மளோட ஆசீர்வாதம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். நம்ம நல்லா இருக்கும், நம்ம சௌக்கியமா இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 20 வருஷம் 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடியா நம்ம வீட்டுல தான் காது குத்துவாங்க, நம்ம வீட்டுல தான் கல்யாணம் பண்ணுவாங்க, நம்ம வீட்டுல தான் எல்லா உலகாரம் நடக்கும். ஆனா இப்போ சமீபமா ஒரு 20 வருஷமா என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, நம்ம ஒரு நவீனமா நம்ம ஒரு கல்யாண மண்டபத்துல போய் காது குத்துனா என்ன அப்படின்னு நம்ம ஆரம்பிச்சு அந்த கல்யாண மண்டபத்துல போய் காது குத்துறோம். அந்த கல்யாண மண்டபத்துல போய் நம்ம ஆயுஷ் ஹோமம் பண்றோம், மிருத்யுஞ்சய ஹோமம் பண்றோம், ஒரு வேற ஏதாவது ஹோமங்கள்லாம் அந்த கல்யாண மண்டபத்துல பண்றோம். அந்த கல்யாண மண்டபத்துல நல்ல முகூர்த்தத்துல, நல்ல லக்னத்துல, நல்ல நேரத்துல தாலி கட்டுறதுனாலையும் அந்த ஹோமங்கள் பண்றதுனால என்ன ஆகும்? அந்த கல்யாண மண்டபம் தான் அபிவிருத்தி ஆகும், அந்த கல்யாண மண்டபம் தான் சுபிக்ஷம் அடையும். ஆனா நம்ம வீடு அப்படியே இருக்கும். எந்த வீட்டுல நல்ல காரியம் பண்றோமோ, எந்த வீட்டுல சுபகாரியங்கள் பண்றோமோ, எந்த வீட்டுலாம் தெய்வ வழிபாடு பண்றோமோ அந்த இடத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா நிறைய வைப்ரேஷன் அதிகமாகும். இந்த ஹோமங்கள் பரிகாரங்கள் ஏன் இங்க வச்சு பண்றோம்? ஏன் அவங்க ஐயர் நினைச்சா ராமேஸ்வரம் வாங்க நம்ம போய் பண்ணிட்டு வருவோம்னு சொல்ல தெரியாதா? ஏன் பண்றல? இந்த இடத்துலதான் பிரச்சனை இருக்கு. இந்த இடத்துல பண்ணினாதான் சுபிக்ஷம் அடையும், இந்த இடத்துல பண்ணாதான் ஒரு சில அகால தோஷங்கள் நிவர்த்தி ஆகும், சகல சக்தியான இந்த ஆத்மாக்கள் பரிபூர்ணமா இந்த இடத்தை விட்டு நிவர்த்தி ஆகி அந்த ஈஸ்வரன் வந்து பரிபூர்ணமா இங்க உட்காருவார் அப்படிங்கிற அபரிமிதமான நம்பிக்கை, அபரிமிதமான ஒரு உண்மையான விஷயம். அப்போ இந்த இடத்துல வச்சு பூஜை பண்ணும்போது, பரிகாரங்கள் பண்ணும்போது எல்லா தோஷம் நிவர்த்தி ஆகி நம்ம நினைச்சபடி இந்த ஆலயம் பரிபூர்ணம் பிரம்மாண்டமா வரும். நம்ம நினைச்சு இந்த ஆலயம் கட்டுறது ஒண்ணு, ஆனால் அமையறதுங்கிறது ஒண்ணு. நம்ம வந்து சாதாரணமா நினைச்சு நம்ம ஒரு பவுண்டேஷன் போடுவோம், ஆனா அது வந்துடும் என்கால 1 கோடி ரூபாய் 2 கோடி ரூபாய்க்கு வந்துடும். அவ்வளவு காரணம் என்ன? நம்ம நம்ம பூஜை பண்ணக்கூடிய சுவாமியுடைய ஆசை, அவருடைய அனுகிரகம் இங்க மேல ஏறும். எங்க அப்பா நல்லா சொல்லுவாங்க, அதிகமா சொல்லுவாங்க, நீ நன்னா இருக்க அப்படின்னா, நீ நன்னா இல்லடா, நான் போட்ட பவுண்டேஷன் நீ நன்னா இருக்கடா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க.
நம்ம எல்லாம் நல்லா இருக்கோம் அப்படின்னா நீங்க செய்யக்கூடிய பூஜையோ வழிபாடோ கிடையாது. உங்க தாத்தா, உங்க அப்பா எல்லாம் நிறைய தர்ம காரியம் பண்ணிருக்காரு, நிறைய நல்ல காரியம் பண்ணிருக்காரு, நிறைய உபகாரம் பண்ணிருக்காரு, நிறைய தான தர்மம் பண்ணிருக்காரு. அது போட்ட பவுண்டேஷன் இன்னைக்கு ஒரு பெரிய மரமா இருக்கு. அதுல இருந்து மரத்துல இருந்து வரக்கூடிய பழங்களோ, அதுல இருந்து வரக்கூடிய காய்களோ நம்ம சாப்பிடுறோம், நம்ம சௌக்கியமா இருக்கும். இனிமே நீங்க பண்ணக்கூடிய தர்மம் தான், நீங்க பண்ணக்கூடிய தானம் தான், நீங்க பண்ணக்கூடிய நல்ல காரியம் தான் இனிமே அந்த மரமா வந்து உங்களுடைய அனுபவிப்பாங்க. அதனால எதுவுமே நம்ம பண்ணது இல்ல. இந்த ஆலயம் கட்டணும் அப்படின்னா நம்மளால கட்ட முடியாது. உங்க அப்பா அம்மாவுடைய ஆசீர்வாதம், உங்க தாத்தா பாட்டிய அனுகிரகம், அவங்க முன்னோருடைய ஆசீர்வாதம், அவங்க இங்க சுவாமி வரணும் 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 வரணும்னு ரொம்ப வருஷமா பிரார்த்தனை பண்ணி ரொம்ப வருஷமா அவங்க நினைச்சுட்டு அந்த பிரார்த்தனை தான் இன்னைக்கு உங்க மூலியமா அது வந்து இன்னைக்கு நிறைவேறுது. அதுக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு அனுகிரகம் வேணும், அதுக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம் வேணும். எல்லாராலையும் எல்லாம் கட்டிட முடியாது. அப்பா நினைச்சது நடந்துருதா, அப்பா ஆசைப்பட்டது நடந்துருதா? கிடையாது. அது மாதிரி அப்பாவுடைய ஆசீர்வாதம் உங்க மனசுல வந்து உங்க மனசுல தோணி இவ்வளவு பெரிய அற்புதமான விஷயத்த நீங்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க. இது ஆரம்பிச்சது சாதாரணமான விஷயம் இல்லை. பொதுவாகவே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிரேடு நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னா அந்த கிரேடை விட்டு இறங்கிட்டோம் அப்படின்னா மறுபடியும் அந்த கிரேடுக்கு ஏற முடியாது. அது மாதிரி இருக்கு. அது மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு பால் இருக்கு வச்சுக்கோங்க, சுத்தமான பால் இருக்கு. அந்த பாலை நம்ம காய்ச்சிட்டோம், காய்ச்சி அதில் ஒரே சுட்டு இது விட்டுட்டோம், தயிர் விட்டுட்டோம். தயிர் விட்டா என்ன ஆகும்? அப்படியே அது கலைஞ்சு போய் தயிராயிருது. எத்தனை லிட்டர் பாலானாலும் தயிராயிருது இல்ல. அந்த தயிரான மறுபடியும் பாலாக்க முடியுமா? பாலாக்க முடியாது. எப்போ அது பால் வந்து தயிரானதோ மறுபடியும் அது வந்து பாலாக்க முடியாது. அது மாதிரி நம்ம எல்லாம் அபரிமிதமா பிரார்த்தனை பண்ணி பரமேஸ்வரனுக்கு ஆலயத்தை கட்டணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியாச்சு. அந்த முடிவு பண்ணியாச்சுன்னா ஈஸ்வரன் வந்து அப்படியே காந்த சக்தியோட நம்ம இழுத்துக்கிட்டுருவார். இனிமே மறுபடியும் அங்க இருந்து இறங்க முடியாது. அவ்வளவு பெரிய அனுகிரகம் உங்களுக்கு பண்ணிடுவார். அந்த ஆசீர்வாதம் உங்க வம்சத்தாருக்கு தான் உண்டு, வேற யாரும் இது கிடைக்கல. இனிமே உங்க பிள்ளைக்கு கிடைக்கிறதோ அல்லது அவங்களுடைய குழந்தைகள் கிடைக்கிறதோ தெரியாது. இந்த ஜென்மால உங்களுடைய வம்சத்தார் மூலியமாக இந்த ஆலயத்தை கட்டணுங்கிறது யோகம். அது நீங்க செஞ்ச பெரிய பாக்கியம். என்ன கூப்பிடல, அவங்கள கூப்பிடல, எனக்கு மரியாதை தரல, அது தெரியாதுங்கன்னா ஒரு பிரயோஜனமே இல்லை. நம்ம வந்து இதுக்கு பிரயோஜனமே இல்லாம போயிடும். எல்லாமே ஒரு சில நேரம் தான், ஒரு சில காலகட்டங்கள்ல தான் ஒரு சில காரியங்கள் செய்ய முடியும். அந்த காலத்தால அறுவடை பண்ணி சொல்றாங்கல்ல, ஒரு சில நேரத்துல தான் தண்ணி விட முடியும், ஒரு சில நேரத்துல தான் அறுவடை பண்ண முடியும். அந்த டைம் போயிடுச்சுன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. உங்களெல்லாம் நிறைய தெரியும், நான் சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்சே நான் சொல்றேன். இதனாலும் இந்த ஆலயத்தை வந்து கட்டுறதுக்கு நீங்க எல்லாம் நிறைய ஆசைப்பட்டு நிறைய நீங்க பிரியப்பட்டு இந்த ஆலயம் கட்ட போறீங்க. அதுல உண்டான தோஷங்கள்லாம் இன்னைக்கு நிவர்த்தி ஆகப்படுது. எங்கள் நாங்கெல்லாம் ராமேஸ்வரம் வந்திருக்கோம். நாங்க இவரெல்லாம் ராமேஸ்வரம் இவர் அண்ணா வந்து ரொம்ப பிரியப்பட்டு கூப்பிட்டுருக்காரு. இவ்வளவு ரூபா செலவு பண்ணி நீங்க வந்து பண்ணி கொடுக்கணும், இவங்களாம் ரொம்ப பிரியப்பட்டார், எங்களுக்கு வேண்டியவர், எங்க குடும்பத்தார் நீங்க கூப்பிடா நீங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அதெல்லாம் மிகப்பெரிய ஒரு ஆச்சரியம். எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இருக்கிறத போதும், ஏதோ இருக்கிறத பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவார். ஆனா இவர் அப்படி இல்லை, வேணுங்கிறத நான் வாங்கி தந்துடுறேன், அவங்க சௌக்கியமா இருக்கணும், அவங்க குடும்பத்தார் நல்லா இருக்கணும், நீ பண்ணி கொடுக்கணும்னு பிரியமா கூப்பிடுறாரு. எப்படி யாரும் கூப்பிடுவாரு? இதெல்லாம் யாரும் பண்ண மாட்டாங்க. அதுவும் இந்த கலியுகத்துல வந்து எதெல்லாம் குறைக்க முடியுமோ எதெல்லாம் சுருக்க முடியுமோ அது பண்ணினா போடுன்னு சொல்றாங்க. அப்படி இருக்கக்கூடிய காலத்திலையும் இந்த ஆலயத்துல நம்மளோடயே இந்த தோஷம் நிவர்த்தி ஆகணும், நம்மளோடயே இந்த காரியங்கள் கை கூடணும், நம்மளோடயே இந்த பிரச்சனை முடியணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு இந்த காரியத்தை நம்ம செய்யறோம். இது வந்து எப்படின்னா மிகப்பெரிய வைப்ரேஷனான இந்த ஹோமங்கள். இந்த ஆண்பன் உருவத்துல வந்து உங்க முன்னோர்கள் எல்லாரையும் ஆவாகனம் பண்ணி பூஜை எல்லாம் பண்ணி அதுக்கப்புறமா யமதர்மராஜாவை இதெல்லாம் ஆவாகனம் பண்ணி பூஜை எல்லாம் பண்ண போறோம். இந்த பிரதிமை பாத்தீங்கன்னா யமதர்மராஜ பிரதிமைன்னு பேரு. இதுல வந்து இரும்புல செய்யக்கூடிய இந்த பிரதிமை, இதுல வந்து பென்சிலால வரையப்பட்ட உருவம். இந்த உருவத்துலதான் நம்மளுடைய யமதர்மராஜாவை ஆவாகனம் பண்ணி பூஜை பண்ண போறோம். நம்மளுடைய முன்னோர்கள் எங்க இருப்பாங்க அப்படின்னா யமலோகத்துல தான் இருப்பாங்க. அந்த யமலோகத்துல இருக்கக்கூடிய யமதர்மராஜா தான் அவர் தான் அனுகிரகம். நம்ம முன்னோர்கள்லாம் என்னென்ன பாவம் பண்ணியிருக்காங்க, என்னென்ன புண்ணியம் பண்ணியிருக்காங்க, என்னென்ன தானம் பண்ணியிருக்காங்க, தர்மம் பண்ணியிருக்காங்க, அவங்களுக்கு உத்தமலோகம் அடையணுமா அல்லது நரலோகம் அமையணுமா அப்படின்னு முடிவு பண்றது இவர் தான் முடிவு பண்ணணும். இவர் ஆவாகனம் பண்ணி பூஜை எல்லாம் பண்ணிட்டு தான் அதுக்கப்புறமா தன் முன்னோர்களை ஆவாகனம் பண்ணலாம். இந்த பிரதிமை வந்து ஆண் உருவம் பெண் உருவம். இந்த ஆண் உருவத்திலையும் பெண் உருவத்திலையும் இந்த பூமியில யாரெல்லாம் அகால பண்ணாம போயிருக்காங்க, யாரெல்லாம் இன்னும் நல்லகதி கிடைக்காம இருக்காங்க, யாரெல்லாம் சக்தி கிடைக்காம இருக்காங்க, மோட்சம் அடையாம இருக்காங்க, அப்படிப்பட்ட ஆத்மாக்கள் எல்லாரையும் ஒரு சில மந்திரங்களை வந்து இதுக்கு வந்து பிரேத வேறுபாடுன்னு பேரு. இதுல வந்து ஆவாகனம் பண்ணி பூஜை பண்ணணும்.
பூஜையெல்லாம் பண்ணி ஜபங்கள்லாம் பண்ணி இதுக்கு ஒரு 4 பிண்டம் இருக்கு. அந்த பிண்டம் பிரதான் தர்ப்பணங்கள்லாம் பண்ணி நம்ம காவேரி கரையில கரையேற்றம் பண்ணாதான் நம்மளுடைய முன்னோர்கள்லாம் மோட்சம் அடைவாங்க. இதுல வந்து 6 விதமான கலசங்கள் வச்சிருக்கோம். 6 விதமான தேவதையை வந்து பூஜை பண்ணணும். இவங்கெல்லாம் அப்படின்னா முதலமைச்சர் மாதிரி இவங்களுடைய அனுகிரகம் மட்டும் போராது, ஜனாதிபதியுடைய அனுகிரகம் வேணும். அப்படின்னா தான் முழுமையா நிவர்த்தி பண்ண முடியும். ஒரு முள்ளு மரம் வளர்ந்துருக்கு அப்படின்னா மேலே கட் பண்ணி விட்டா என்ன ஆகும்? ஒரு சில மலைகள் பெய்யும் போது கீழே இருந்து 4 மடங்கா வந்துடும். அது எப்படி உண்மையோ அது மாதிரி இவங்களை மட்டும் பூஜை பண்ணா போராது. நம்மளுடைய முன்னோர்களை வந்து மோட்சம் அடைய வைக்கணும் அப்படின்னா வேரோடு அதை எடுத்து அவங்க சொர்க்கத்தை அடைய வச்சாதான் மோட்சம் அடைய வைக்க முடியும். அது மாதிரி உன்னோடத்துல மெயினா அந்த நடுவு கலசத்துல வந்து பார்வதி பரமேஸ்வரனை பூஜை பண்ண போறோம். யார் ஒருத்தர் பரமேஸ்வரனும் பார்வதியும் பூஜை பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு வியாதிகள், ரோகங்கள், இது மாதிரி சரீரத்திற்கான சுகரு, பிரஷரு இதெல்லாம் நிவர்த்தியாகும். அது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த ஆரஞ்சு கலர்ல உண்டான கலசத்துல வந்து லட்சுமி நாராயண சுவாமியை பூஜை பண்ண போறோம். அந்த லட்சுமி நாராயண சுவாமியை பூஜை பண்றதுனால யாரெல்லாம் நம்ம குடும்பத்தில் அகால மரணமா போய் திதிகள் தர்ப்பணங்கள் பண்ணாம மோட்சம் அடையாம இருக்காங்களோ, முன்னோர்கள்லாம் எங்க இருக்காங்க அப்படின்னு வேதங்கள்ல ஒரு சில ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க. எப்படி இருப்பாங்க? இப்போ நமக்கெல்லாம் அப்பா அம்மா இருக்காங்க, நம்ம வாரிசுன்னு நம்ம இருக்கோம். ஒரு சில குடும்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வாரிசே இல்லாமல் இருப்பாங்க, திதி தர்ப்பணமே பண்ணாமல் இருப்பாங்க. ஒரு சில பேர் தேசாந்தரமா போயிருப்பாங்க, ரிட்டனே வராமல் இருப்பாங்க. அப்படிப்பட்ட ஆத்மாக்களுக்கெல்லாம் யார் பண்றது? ஒரு சில பேர் சின்ன சின்ன பசங்களா, சின்ன குட்டி குட்டி பசங்களா ஒரு 8 வயசு 10 வயசுல இறந்து போயிடுவாங்க. அப்படிப்பட்ட ஆத்மாக்கள்லாம் எப்படி மோட்சம் கிடைக்கிறது? அவங்கெல்லாம் எங்க இருப்பாங்க அப்படின்னு ஒரு ரிசர்ச் பண்ணிருக்காங்க. அங்கெல்லாம் எங்க இருப்பாங்கன்னா இருட்டான பாலடைஞ்ச ஏரியால, பாலடைஞ்ச ஒரு இடிஞ்சு போன வீட்டில் வந்து குடியிருப்பாங்க அப்படின்னு இருக்கு. நம்ம வந்து சாதாரணமாக சொல்லணும்னா அந்த வீட்டுக்கு போகாத பேய் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி ரொம்ப இருட்டான இடத்துல வந்து அவங்க வாழுவாங்க அப்படின்னு இருக்கு. அதே மாதிரி சிவாலயத்துல வந்து ஒவ்வாளா தொங்குவாங்க அப்படின்னு இருக்கு. ரொம்ப பிரசித்தி பெற்ற ஈஸ்வரன் கோயில்ல பாருங்க, அங்கெல்லாம் ஒவ்வாள்லாம் அதிகமா இருக்கும். அந்த ஒவ்வாளா வந்து அந்த ஆத்மாக்கள் தொங்குவாங்க அப்படின்னு இருக்கு. அதே மாதிரி பெரிய பெரிய சிவாலயங்கள்ல மானப்புறாவா அவங்க வாழப்படுவாங்க அப்படின்னு இருக்கு. மானப்புறாலாம் எங்க இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம இதுல தான் இருக்கும், முஸ்லிம்ஸ் வழிபாடு பண்ணக்கூடிய இடத்துல தான் இருக்கும். ஏன்னா அங்கதான் வந்து பூத பிரேதங்கள் பிசாசுக்கெல்லாம் துரத்தக்கூடிய இடம் வந்து அது. ஒரு சில பேர் அங்கே போய் தண்ணி அடிச்சுட்டுலாம் வருவாங்க, திரும்ப யாராவது பயந்து போயிட்டா தண்ணி அடிச்சுட்டுலாம் வருவாங்க. அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து மானப்புறாவா வாழப்படுவாங்க அப்படின்னு இருக்கு. அது மாதிரி உன்னோட ஆத்மாக்களுக்குலாம் சக்தி கொடுக்கக்கூடியது பெருமாள் தான் கொடுக்க முடியும். அதனால அந்த கலசத்துல வந்து பெருமாளை ஆவாகனம் பண்ணி பூஜை பண்ணணும். இந்த கலசத்துல வந்து துர்கா பரமேஸ்வரியை பூஜை பண்ணணும். நம்ம வம்சத்துல யாரெல்லாம் சுமங்கலியா போயிருக்காங்களோ, கன்னியா குழந்தையா போயிருக்காங்களோ, பிரம்மச்சாரியா போயிருக்காங்களோ, யாரெல்லாம் அகால மரணமா போயிருக்காங்களோ அந்த ஆத்மாக்கள்லாம் மோட்சம் அடைய வேண்டியது துர்கா பரமேஸ்வரி அனுகிரகம். அதனால இந்த கலசத்துல வந்து துர்கா பரமேஸ்வரி ஆவாகனம் பண்ணி பூஜை பண்ண போறோம். இந்த கலசத்துல வந்து காமதேவ அம்பால பூஜை பண்ண போறோம். நம்ம வம்சத்துல பூர்வ ஜென்மா சாப நிவர்த்திக்காகவும் அதுக்கு முந்தின ஜென்மால பாவங்கள்லாம் நிவர்த்திக்காகவும் காமதேவ பூஜை பண்ணா சாபங்கள் நிவர்த்தி ஆகும், தோஷங்கள் நிவர்த்தி ஆகும்னு கணக்கு இருக்கு. அதனாலதான் நம்ம வீட்டை கிரக பிரவேசம் பண்ணும்போது முதல்ல பசுமாடை உள்ள விடுறோம். அதாவது நம்ம எல்லாருமே பல கோடி ஜீவராசிகளும் பிரம்மாவுடைய படைப்புன்னு இருக்கு. ஆனா பசுமாடு மட்டும் பிரம்மாவுடைய படைப்பு கிடையாது. பசுமாடு மட்டும் எப்படி வரப்பட்டது அப்படின்னா யாகயஜ்யங்கள் பண்ணும்போது அந்த அக்னிகுண்டத்திலிருந்து பசுமாடு வந்தது. அதனாலதான் ஒரு சில காரியங்கள் கைகூடுறதுக்காகவும் ஒரு சில அறக்கர்கள் இருந்து நம்ம தப்பிக்கணுங்கிறதுக்காகவும் 303 கோடி தேவர்களும் பசுமாடு மேல ஒளிஞ்சிருந்தாங்க. பசுமாடு மேல ஒளிஞ்சிருந்தாங்க. நம்ம என்ன பண்ணோம்னா எல்லா ஜீவராசிகளும் நம்ம கொஞ்சறது இல்லை, ஏதாவது ஒரு சில ஜீவராசிகள் மட்டும் தான் கொஞ்சம். அதுல முதலிடம் வந்து பசுமாடு தான். எங்கேயாவது பசுமாடு பார்த்தா நம்ம என்ன செய்யறோம், உடனே பசுமாடை தடை விட்டு அது 2 பழங்களை கொடுத்து முடிஞ்சா ஏதாவது காய்கறியை கொடுத்து நம்ம வழிபாடு பண்றோம். ஒரு எரும மாடையோ காளை மாடையோ நம்ம கொஞ்சறது இல்லை இல்லையா? ஏன் பசுமாடு பண்றோம் அப்படின்னா பசுமாடு தான் லட்சுமி கடாட்சம் உண்டான தேவதைன்னு பேர். அப்படிப்பட்ட பசுமாடு பூஜை பண்றதுனால நம்மளுடைய பூர்வஜன்மா சாபங்கள் அதுக்கு முந்தினா இந்த சாபங்கள்லாம் நிவர்த்தி ஆகும். அப்படிங்கிறதுனால இந்த கலசத்துல வந்து கோ மகாலட்சுமியை ஆவாகனம் பண்ணி பூஜை பண்ணணும். அந்த கலசத்துல வந்து அக்னிமூலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த கலசத்துல வந்து நாகதேவதையை வந்து பூஜை பண்ணணும். நம்ம இந்த பூமியில வந்து ஒரு சில ஜந்துக்களை அடிக்கவே கூடாது, ஒரு சில மரங்களை வெட்டவே கூடாதுன்னு இருக்கு. அப்படி உண்டானதுல பாம்பு, பூரா, செவியா, தவளை, பாம்பு முட்டை, பள்ளி முட்டை, புத்துகள், வேப்பமரம், அரச மரம் இது மாதிரி உண்டானதை அடிச்சிருந்தாலோ அடிக்கிறத பார்த்திருந்தாலோ அடிக்கிறது நம்ம தான் உபகாரம் பண்ணாலோ அந்த அடித்த தோஷங்கள்லாம் நிவர்த்தி ஆகணும். அதாவது ஆண்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேளெல்லாம் அடிக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க, பார்த்துருக்கீங்களா?
தேலெல்லாம் யாரும் அடிக்காதீங்க அப்படின்னு நம்ம தாத்தா பாட்டிலாம் சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி வீட்டுல எல்லாம் குழந்தை வந்து கூடு கட்டிருக்கும், அதெல்லாம் உடைச்சிடாத, அதெல்லாம் உடைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி பள்ளியெல்லாம் பெருக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா பள்ளி முட்டையெல்லாம் இருக்கும், அந்த பள்ளி முட்டையெல்லாம் உடைச்சிடாப்பா, மெதுவாக எடுத்து வச்சுட்டு பெருக்குப்பா அப்படின்னு நம்ம தாத்தா பாட்டிலாம் முன்னாடி சொல்லுவாங்க. இப்போ இருக்கிற குழந்தைங்களாம் அதெல்லாம் தெரியாது. நம்ம வீட்டில் காங்கிரீட் வீடுங்கிறதுனால அது மாதிரிலாம் எதுவுமே பள்ளியில் முட்டை போடுறதே கிடையாது. இப்பெல்லாம் மேலேயே முட்டை போடுறது அதே பேர். அது மாதிரி உள்ளதுல ஒரு சில பேர் என்ன செய்வாங்கன்னா தேலை பார்த்தா உடனே அடிச்சுடுவாங்க. ஏன் தேலை அடிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க தெரியுமா? இருக்கிறதுலே மிகப்பெரிய ஒரு முக்கியமான ஜீவராசிங்கிறது தேல் தான். தேல் வந்து எப்படி குட்டி போடும் அப்படின்னா, தன் தாயாருடைய வயத்தை கிழிச்சுக்கிண்டு அட்டடயத்துல 100 குட்டி போடும். அட்டடயத்துல 100 குட்டி போடும். தன் தாயாருடைய வயத்தை கிழிச்சுன்னு தான் எல்லா குழந்தையும் வெளியிடும். இயற்கையா குழந்தை பிறக்காது. தன் தாயாருடைய வயத்தை கிழிச்சுன்னா 100 குழந்தைகளும் பிறக்கும். அதோட தாயார் 2 பேர். அது மாதிரி ஒரு பாவகரமான நிலைமை வந்து அந்த தேலுக்கு. அப்படிப்பட்ட தேலை வந்து ஆண்கள் அடிக்கக்கூடாது, அதே மாதிரி பூரான் அடிக்கக்கூடாது, செவியான் அடிக்கக்கூடாது, அதே மாதிரி பாம்பு முட்டை, பள்ளி முட்டை, அதே மாதிரி ஒரு சில அரச மரம், இது மாதிரி மரங்கள்லாம், ஆலமரம், இது மாதிரி நம்ம பூமியில இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் வெட்டக்கூடாது அப்படின்னு கிடக்குது. இது மாதிரி ஏதாவது பாவகரமான நிலைமை ஏதாவது வரும்போது இதை அடிச்சுட்டோம் அப்படின்னா ஈஸ்வரனுக்கு போய் ஒரு அர்ச்சனையோ அல்லது பாலாபிஷேகமோ அல்லது பெருமாளுக்கு ஒரு பாலாபிஷேகமோ நம்ம பண்ணி அந்த பாவத்தை விமோசனம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு இருக்கு. நம்மளாம் அது மாதிரி பண்ணாமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அந்த வம்சத்தாருக்கு என்ன அந்த வம்சங்கள் குறைஞ்சு போகும்னு கணக்கு இருக்கு. யாராவது இந்த பாவகரமான நிலைமை பண்றாங்களோ அந்த வம்சங்கள் குறைஞ்சு போகும். இப்போ உங்க தாத்தா, அவங்க அப்பா, அவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 7 குழந்தைகள், 8 குழந்தைகள், 10 குழந்தைலாம் இருக்கு. இப்ப இருக்கிற வம்சத்துக்கு அதிகபட்சமா 2 குழந்தை தான். அதுலயும் 1 குழந்தை தான் இருக்கு. 2 குழந்தை பெற்றோம்னு ஆசை, ஆனா 1 குழந்தை பிறக்குது. அந்த 1 குழந்தையும் வளர்க்க முடியல. ஆதி காலத்துல 10 குழந்தைகளையும் தன் அம்மா தான் வளர்த்தாங்க. உங்க அம்மா தான் 10 குழந்தைகளை வளர்த்து இருக்கக்கூடிய காசை வச்சு சாத்த போட்டு அவங்க கல்யாணம் பண்ணி அவங்க நல்ல ஒரு உயர்வான நிலைமை கொண்டு வந்து சௌக்கியமா இருக்க வச்சிருக்காங்க. ஆனா இன்னைக்கு ஒரே ஒரு குழந்தை தான் பிறக்குது. அந்த 1 குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு 10 பேர் வேணும். உங்க அப்பா வேணும், உங்க அம்மா வேணும், இந்த பக்கம் மாமனார் மாமியார் வேணும், தன் பொண்டாட்டி வேணும், இதோட அக்கா தங்கச்சி வேணும். இவங்கெல்லாம் ஒவ்வொரு மணி நேரம் அந்த குழந்தைய வச்சுக்கிறாங்க. அந்த அளவுக்கு பார்த்துக்க முடியல. அதனால அடுத்த குழந்தை பெற்றுக்கவே மாட்டாங்க. அப்ப பெற்றுக்கணும்னு நினைச்சாலும் குழந்தை பிறக்க மாட்டேங்குது. காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஏதாவது பாவங்கள் செஞ்சால் அந்த வம்சங்கள் குறையப்படும். உங்க தாத்தாவுக்கு 7 குழந்தை 8 குழந்தைகள் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு 4-5 போயிடும். அதுக்கு கீழே வரவங்களாம் 2-3 போயிடும். அதுக்கு கீழே வரவங்களாம் 1 ஆயிடும். அதுக்கப்புறமா இந்த பாவங்களுக்கு விமோசனம் பண்ணிக்கலைன்னா அந்த வம்சத்துக்கு குழந்தையே இல்லாம போயிடும் அப்படின்னு இருக்கு. அதனால அந்த கலசத்துல வந்து நாகதேவரை ஆவாகனம் பண்ணி பூஜை பண்ண போறோம். இந்த கலசத்துல வந்து நவகிரகங்களையும் அவ வந்து இடத்துல ஆவாகனம் பண்ணி பூஜை பண்ணணும். அதாவது இந்த இடம் வந்து கிரகம்னு பேரு. ஐயர் வீட்டுலாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த சுவாமி பேரை போட்டு கிரகம்னு எழுதியிருப்பாங்க. நம்ம என்ன செய்வோம்னா நிவாசம் எழுதியிருப்போம். நம்ம என்ன பண்றோம், நிவாசம் எழுதியிருப்போம், அல்ல பவனம் எழுதியிருப்போம். இதெல்லாம் எதுக்காக பண்றோம் அப்படின்னா அந்த வீடு வந்து நவகிரகங்களுடைய ஆதிக்கத்துல உண்டானது இடம்னு பேரு. நம்ம வீடு வந்து நவகிரகங்கள்ல உண்டான ஆதிக்கத்துல உண்டானது. நவகிரகங்கள்ல நடுவில் யார் இருக்கா? முதல்ல சூரியன் இருக்கா. அந்த சூரியன்கிறது யாரு? நம்மளுடைய அப்பா, தகப்பனார்னு பேர். நம்ம என்ன முடிவு பண்ணாலும் எப்ப முடிவு பண்றோம்? நடு வீட்டுல தான் எல்லாரும் உட்கார வச்சு என்னப்பா பண்ணலாம், என்ன பண்ணணும், இது மாதிரி நமக்கு தீபாவளி வருது, நமக்கு பொங்கல் வருது, இது மாதிரி கல்யாணம் வருது, காது குத்து வருது, என்ன பண்ணலாம், எப்படிலாம் நம்ம வந்து செலிப்ரேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு எல்லாரும் கூட்டி ஆலோசனை பண்ற இடம் இது. முதல்ல நம்ம நடு வீடு தான். நம்ம ஹால்ல தான் எல்லாரும் உட்கார்ந்து முடிவு பண்றோம். அப்போ எல்லாரும் வந்து சேரக்கூடிய இடங்கிறது சூரியன்ல தான். சூரியனை சுத்தி வரதான் எல்லா கிரகங்களும் இருக்கும். அது மாதிரி நம்ம ஹால் வந்து சூரியனுடைய இடம். அதே மாதிரி அக்னி மூலைங்கிறது அந்த அங்காரனுடைய இடம். அந்த ஈசான்ய மூலைங்கிறது புதனுடைய இடம், குலதெய்வத்தினுடைய இடம். இது மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஒவ்வொரு விதமான கிரகங்களுடைய ஆதிக்கம் இருக்கு. அதே மாதிரி வீட்டுக்குள்ள செருப்பு போட்டு நடக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு கணக்கு இருக்கு. யாரெல்லாம் செருப்பு போட்டு நடக்கிறாங்களோ அந்த கிரகங்களுடைய அந்த வைப்ரேஷன் கிடைக்காது. பெருங்காலம் நடந்தாதான் அந்த இடத்தினுடைய வைப்ரேஷன் நம்ம கிடைக்கும். ஏன் ஆலயங்கள் நம்ம செருப்பு போட்டு நடக்கிறது இல்லை? அந்த ஆலயத்துல மட்டும்தான் அஷ்டபந்தன கும்பாபிஷேகம் பண்ண இடம். அந்த கீழே வந்து ஆதார சக்தியா அந்த யந்திரங்கள் இருக்கு. அந்த யந்திரங்களுக்கு அபரிமிதமான பவர் ஜாஸ்தி. அந்த பவர் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்க இருந்து இடத்துல 100 மீட்டருக்கு வந்து அதனுடைய வைப்ரேஷன் போயிட்டே இருக்கும். நம்ம எப்படி இந்த இடத்துல ஒரு ஒயர் போட்டோம்னா இங்க சுவிட்ச் போட்டோம்னா சரன்னு நேரம் அங்க வரைக்கும் போகுது. அந்த ஒயர் எவ்வளவு தூரம் இருக்கோ அவ்வளவு தூரம் போறது இல்லையா? அது எப்படி உண்மையோ அதை நம்ம கண்ணால பார்க்க முடியாது. தொட்டானா அதனுடைய ஷாக்கு நமக்கு தெரியும். அது எப்படி உண்மையோ, எந்த இடத்துல ஒரு சில மந்திரங்கள் சொல்றோமோ, எந்த இடத்துல ஒரு சில பக்தியா பூஜை பண்றோமோ, எந்த இடத்துல ஒரே நேரத்துல எல்லாருடைய பிரார்த்தனையும்
அங்க வந்து ஆதிக்கமாகுதோ அந்த இடத்துக்கு வைப்ரேஷன் அதிகம். அந்த வைப்ரேஷன் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் ஸ்பிரிட் ஆகும், இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் ஒரேடிய ஸ்பிரிட் ஆகும். இப்போ ஆலயங்கள்ல ஒரு சுவாமிக்கு அபிஷேகம் பண்றோம், அர்ச்சனை பண்றோம். அந்த அபிஷேகம் பண்ணக்கூடிய தீர்த்தத்தையே நம்ம எடுத்து குடிக்கிறோம். என்ன காரணம் தெரியுமா? ஒரு அபிஷேகம் பண்ற தீர்த்தத்தை நம்ம ஏன் குடிக்கிறோம்? என்ன காரணம்? ஒரு சாதாரண பால் தானே, ஒரு சாதாரண பஞ்சாமிரம் தானே, ஏன் நம்ம சாப்பிடுறோம், ஏன் நம்ம குடிக்கிறோம்? என்ன காரணம்னு பார்த்தோம்னா இந்த சுவாமியுடைய திருமேனியில அபிஷேகம் பண்ணக்கூடிய அந்த அபிஷேக பொருளையோ அந்த அபிஷேகம் பண்ற தீர்த்தத்தையோ அந்த அபிஷேகம் பண்ணக்கூடிய நேரத்துல 330 தேவர்களும் சுவாமி சுத்தி வர இருப்பாங்க. 330 தேவர்களும் அந்த ஈஸ்வரனை சுத்தி வர ஒரு சில வேத மந்திரங்களை சொல்லி, ஒரு சில பாராயணங்கள் பண்ணி, ஒரு சில சங்கீதம் வாசித்து, ஒரு சில மியூசிக், அதாவது நம்மளுடைய தமிழ்நாடு வாக்கியம், கேரளா வாக்கியங்கள்லாம் வாசிச்சு அவங்கள சந்தோஷமா குளிக்க விடுவாங்க. அங்க சுவாமியை வந்து அபிஷேகம் ஆராதனை நடக்குமா. அந்த அபிஷேகம் ஆராதனை வந்து சுவாமியுடைய திருமேனியில வந்து எல்லா இடமும் பட்டு அந்த தீர்த்தம் வந்து வெளியில விடும்போது அந்த தீர்த்தத்தை யார் ஒருத்தர் கையில வாங்கி குடிக்கிறாங்களோ அவங்க சரீரத்தினால எல்லா விதமான வியாதிகள் நிவர்த்தியாகும், எல்லா விதமான ரோகமும் நிவர்த்தியாகும், எல்லா விதமான சாபங்களும் நிவர்த்தியாகும் அப்படிங்கிறது கணக்கு. அது அந்த தீர்த்தம் வந்து அவ்வளவு விதமான அபரிமிதமான வைப்ரேஷன் அது. அதனாலதான் திருப்பதி போனாலோ பழனிக்கு போனாலோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லா கோவிலுமே சரி அபிஷேகம் பண்ணி தீர்த்தங்கள்லாம் கொடுப்பாங்க. நம்ம மாட்டு ஈஸியா வாங்கி குடிச்சுட்டு வந்துடுறோம். அதெல்லாம் கிடைக்கிறது சாதாரணம் இல்லை. சுவாமிக்கு அபிஷேகம் என்ற விபூதி இருக்கு இல்லையா, அந்த விபூதி யாரோ தடுத்துக்கானோ அவனுக்கு வந்து சாவே தள்ளி போகும்னு கணக்கு இருக்கு. இன்னைக்கு இன்னும் 24 மணி நேரத்தில் அவன் செத்துருவான்னு டாக்டர் சொல்லிட்டான்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்க பிரார்த்தனை பண்ணி ஈஸ்வரனுக்கு ஒரு விபூதி அபிஷேகம் பண்ணுங்க, அந்த அபிஷேகம் விபூதியை போய் இடுங்க. யாரா சொன்னா உனக்கு மரணங்கிறது வராதுடா, அதுக்கு நான் உனக்கு பொறுப்பு, ஈஸ்வரன் இருக்கார், அவருக்கு அபிஷேகம் விபூதி உனக்கு விட்டு விட்டுருக்கேன், உனக்கு சரியா இருந்தா அப்படின்னு பிரார்த்தனை இடுங்க. அவனுக்கு மரணங்கள் பக்கத்துல வருவான் பாருங்க, நிச்சயமா வராது. டாக்டர் என்ன சொல்லுவாருன்னா, எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் வந்து பண்ணிட்டேன், உங்களுடைய பிரார்த்தனை நீங்க பண்ணிக்கங்க, சுவாமி உங்க கூட இருப்பார், அனுகிரகம் பண்ணுவார், கவலைப்படாதீங்கன்னு சொல்லுவார். அது மாதிரி சுவாமியுடைய விபூதியை நம்ம இட்டு விட்டாலோ, சுவாமிக்கு அபிஷேகம் என்ற தீர்த்தங்களை நம்ம குடித்தாலோ, தேவியை பூஜை பண்ண பிரசாதத்தை நம்ம எடுத்து சாப்பிட்டாலோ அவ்வளவு விதமான வைப்ரேஷன் இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து மருத்துவத்தினால சரி பண்ண முடியாது. எனக்கு தெரிஞ்சு எத்தனையோ டாக்டர்ஸ் எங்கள்கிட்ட பரிகாரத்தை அனுப்புவாங்க. இவங்க டெஸ்ட் டியூப் பேபி பண்ண போறோம், அவங்க நல்லபடியாக சக்சஸ் ஆகணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி ஒரு ஹோமங்கள் பண்ணி கொடுங்கன்னு எங்கிட்ட அனுப்புவார். நாங்கள் ஹோமங்களை பரிகாரம் பண்ணி கொடுப்போம். அந்த டெஸ்ட் டியூப் பேபிக்கே வேலையில்லாமல் போயிடும். இயற்கையாகவே உங்களுக்கு குழந்தை பிறக்கும். நம்ம சொல்லக்கூடிய மந்திரத்தினால கிடையாது, அந்த இடத்துடைய வைப்ரேஷன். ராமநாத சுவாமியுடைய சன்னிதானம், ராமநாத சுவாமி ஈஸ்வரன் வந்து பரிபூர்ணமாக அங்கே கூடியிருக்கார். மேற்கொண்டு அவங்களுடைய அபரிமிதமான ஒரு பிரார்த்தனை, அவங்களுடைய நம்பிக்கை, அவங்க முன்னோர்களை கூப்பிடுறாங்க. அப்பா நான் பண்ணின பாவம் பண்ணிட்டேன், நிறைய தோஷம் செஞ்சுட்டேன், உங்களுக்கு திதிகள் தர்ப்பணங்களை சரிவர பண்ணல, எனக்கு நிவர்த்தி பண்ண, எனக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணு அப்படின்னு பிரார்த்தனை கூப்பிடுறாங்க. தாயார் தகப்பனார் மட்டும்தான் தன் குழந்தைகளுக்கு கெடுதல் நினைக்காத ஆத்மாக்கள். நம்ம இப்போ ஒரு 10 ரூபா வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா யாருக்கு கொடுப்போம்? நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க கொடுப்போமா, நம்ம பிள்ளைகளுக்கு கொடுப்போமா? தன் பிள்ளைகளுக்கு தான் கொடுப்போம். அவன் நம்ம ஒழுங்கா பார்த்துக்காட்டாலும், நமக்காக அவன் எதுவுமே செய்யாட்டாலும், நம்மளை மதிக்காட்டாலும் நம்ம என்ன செய்வோம்? நம்ம அபரிமிதமா ஒரு பிரார்த்தனை பண்ணி, சரி போடா நான் இது பண்ணா பரவாயில்ல, நீ இப்போ வேணா மதிக்காம இருக்கலாம், நாளை பின்னே என்னை வச்சு புரிஞ்சுப்பேன், உனக்கான சேர்த்து வச்சுக்கிறேன் அப்படி சேர்த்து வச்சிருப்போம்ல, நம்ம கொடுப்போம்ல. இது மாதிரி அந்த தாயார் தகப்பனுடைய அனுகிரகம் நமக்கு அதிகமாக வேணும். அதாவது ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம கூட இருக்கும்போது நமக்கு தெரியாது, இல்லாத போது தான் நமக்கு தெரியும். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் சொல்றேன். ஒருத்தர் வந்து வழிபோக்க நடந்து போவாராம். நடந்து போகும்போது ஒரு மாமரத்துக்கு கீழே வந்து டெய்லி தூங்குவாராம். இது மாதிரி என்னால் 10-12 வருஷமா அங்கிருந்து வரும்போது கொஞ்ச நேரம் அங்கே தங்கிட்டு தூங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் எழுதி போவாராம். ஒரு சில காலங்களுக்கு மேல அந்த மரம் வந்து பட்டு போச்சான். பட்டு போன உடனே அந்த ஒரு ஆள் வந்து அந்த பட்டு போன மரம் இனிமே வேணாம்னு சொல்லி வெட்டி எரிஞ்சிட்டாங்க. அதே மாதிரி வழிபோக்கனை வரும்போது அந்த இடத்துல பார்த்தா அந்த இடத்துல மரம் இல்லையா. மரம் இல்லைங்கும் போது ஏங்கி அழுகுறாங்க. அவன் வந்து சொல்றானே, ஏன்டா கவலைப்படுற, இந்த மரம் நிறைய மரம் இருக்குடா, அங்க போய் படுத்துக்கடா, இந்த மரம் பட்டு போச்சு எடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அவர் சொன்னாரு, இல்ல இதோட தன்மை உனக்கு தெரியாது, நான் எப்போ வந்தாலும் இதில் வந்து கொஞ்ச நேரமாவது நான் கொஞ்சம் சிரமம் இது பண்ணிட்டு நான் மாட்டு போவேன், இந்த மரம் இல்லைங்கும் போது எனக்கு ஆத்மா எனக்கு திருப்தி இல்லை, எனக்கு ரொம்ப வேதனையா இருக்கு அப்படின்னு அழுவாராம். அது மாதிரி தன் தாயார் தகப்பனா இருக்கும்போது அவங்களுடைய சிறப்பு நமக்கு தெரியாது. நம்ம அவங்க போன பிறகுதான் நம்ம பண்ணிருக்கலாமே, அவங்களை பார்த்துட்டு இருக்கலாமே, நம்ம என்ன வேணா செஞ்சிருக்கலாமே, இன்னைக்கு நல்லா இருக்கனே
பார்க்கறதுக்கு அவங்க இல்லையே அப்படின்னு நம்ம வேதனைப்படுவோம். அது மாதிரி சுவாமி வந்து ஒரு சில நேரங்கள்ல ஒரு சில யோகத்தை தருவார். அந்த யோகத்தை நம்ம அனுபவிக்கிறோம் அப்படின்னா மறுபடியும் அந்த யோகம் கிடைக்காது. இன்னைக்கு வந்து எல்லாரும் குரு பூஜை நம்ம கொண்டாடுறோம்ல, நம்ம குலத்திலேயே உண்டான குருக்களுக்கு நம்ம குரு பூஜைன்னு நம்ம கொண்டாடுறோம். அந்த குரு பூஜைங்கிறது என்ன? அவர் பிறந்த நாளை நம்ம கொண்டாடுறது இல்லை, அவர் இறந்து போன நாளில் தான் நம்ம கொண்டாடுறோம். அதுதான் வருஷாந்திர திதின்னு பேர். யார் ஒருத்தர் தன் தாயார் தகப்பனாருக்கு வருஷாந்திர திதி கும்பிட்டு ஒரு 10 பேருக்கான அன்னதானம் பண்ணாலோ அல்லது பிராமணனுக்கு அரிசி பருப்பு சாமான்கள் கொடுத்தாலோ அந்த ஆத்மாவுடைய அனுகிரகத்தில் நம்ம எல்லாமே சர்வக்ஷேமமா இருப்போம் அப்படிங்கிறது விசேஷம். இன்னைக்கு நம்மளை விட்டு பிரிஞ்சு போன பெரிய பெரிய தலைவர்கள், பெரிய பெரிய ஆட்களுக்கெல்லாம் நம்ம குரு பூஜைன்னு கொண்டாடுறோம். அவங்களாம் நமக்கு என்ன பண்ணாங்க? அவங்ககிட்ட இருக்கிறது எல்லாத்தையும் நம்ம கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. இதான்ப்பா நல்லது, இதான்ப்பா கெட்டது, இது பண்ணா நல்லா இருக்கும், இது பண்ணா நீ நல்லா இருப்ப அப்படின்னு எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. ஆனால் நமக்கு முதல் குருவாகப்பட்டது யாரு? தன் தாயார் தகப்பனார் தான். முதல் குருங்கிறது நம்ம தாயார் தகப்பனார் தான். அந்த முன்னோர்களுக்கு நம்ம எப்ப பண்ணணும்? வருஷத்துல ஒரு தவணையாவது திதி பண்ணணும், ஒரு தவணையாவது தர்ப்பணங்கள் கொடுக்கணும். நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு ஏதாவது ஒரு வருஷமாவது ஒரு புண்ணியமான தீர்த்தங்களை போய் ஸ்நானம் பண்ணி எல்லா முன்னோர்களுக்கும் தில தர்ப்பணங்கள் கொடுக்கணும். ஒரு சில பேர் சொல்லுவாங்க நான் எப்பயோ பண்ணிட்டேன்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் போராது. நம்ம இன்னைக்கு சாப்பிட்டா நாளைக்கு சாப்பிட வேண்டாமா, நாளைக்கு சாப்பிட்டா நாளைக்கு சாப்பிட வேண்டாமா, அதெல்லாம் கிடையாது. எப்பப்பெல்லாம் நம்ம கிடைக்குதோ, எப்பப்பெல்லாம் அமாவாசை இருக்கோ அப்பெல்லாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு விரதம் இருந்து ஒரு உருண்டையாவது அன்னத்தை வந்து நம்ம பிண்டமா வச்சு வழிபாடுவாங்க. அந்த ஆத்மாக்கள் ரொம்ப வேதனைப்படுறாங்க. என் பிள்ளை கையினால நான் ஒரு பிண்டம் கிடைக்கலையே, நமக்கு ஒரு தர்ப்பணம் கிடைக்கலையே, நம்ம இன்னும் மோட்சமனையாம இருக்கமே அப்படின்னு ஏக்கத்தோடு இருக்காங்க. அதாவது நல்ல நாட்களுக்கும் நம்ம முன்னோர்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டச் இருக்கு. நம்ம இப்போ வந்து மாசப்பருப்பு நல்ல நாள்னு சொல்றோம், அன்னைக்கு தர்ப்பணம் கொடுக்குறோம். அமாவாசை நல்ல நாள்னு சொல்றோம், அன்னைக்கு தர்ப்பணம் கொடுக்குறோம். வருஷப்பிறப்பு நல்ல நாள்னு சொல்றோம், அன்னைக்கு தர்ப்பணம் கொடுக்குறோம். 18ஆம் பேருக்கு நல்லது எல்லாமே வளரும் சொல்றாங்க, ஆனா அன்னைக்கு தர்ப்பணம் கொடுக்குறோம். இது மாதிரி எத்தனையோ நாட்கள் இருக்கு. அந்த முன்னோர்களுக்கும் நம்ம வழிபாடு பண்ணக்கூடிய நல்ல நாட்களுக்கும் நிறைய டச் இருக்கு. அது மாதிரி நம்ம யாரெல்லாம் முன்னோர்களை வழிபாடு பண்றோமோ எல்லா காரியமும் கைகூடும் அப்படிங்கிற ரொம்ப விசேஷம். இப்போ நம்ம செய்யக்கூடிய இந்த திலோகமாகப்பட்டது மிகப்பெரிய வைப்ரேஷனான இந்த திலோகமோ எந்த அளவுக்கு உங்களால் பிரார்த்தனை பண்ணி இருக்க முடியுமோ எல்லாருமே இங்கே இருக்கணும். இந்த ஹோமங்கள்லாம் தரிசனம் பண்ணி நல்லபடியா இந்த இடத்துல உண்டான துர்மரண தோஷத்தெல்லாம் நாங்கள் நிவர்த்தி பண்ண போறோம். அப்படி நிவர்த்தி பண்ணுவோம். நீங்க எல்லாம் கூட இருந்து நல்லபடியா இந்த பூஜையில் வழிபாடெல்லாம் தரிசனம் பண்ணி இதெல்லாம் நம்ம கணக்கிட்டோம் அப்படின்னா சுவாமி தானா இங்க வந்து சுபிக்ஷம் அடையவார், பூர்ணமா இங்க வந்து உட்கார்ந்துருவார். அவ்வளவு விசேஷம் இந்த பரிகாரங்கள்ல பூஜைகள்ல இருக்கு. நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இந்த பூஜையெல்லாம் பண்ணுங்க. நமக்கும் நம்ம வம்சத்தாருக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு வைப்ரேஷன் கிடைக்கும். இனிமே நம்ம தலைமுறையினால மட்டும்தான் இந்த ஆலயத்தை கட்ட போறோம். இனிமே நம்ம கீழே வரக்கூடிய சித்ததிகள் கட்டுவாங்களோ மாட்டாங்களோ தெரியாது. அந்த யோகம் அவங்களுக்கு இருக்காங்களா, அவங்களுக்கு யோகம் இருக்கா, யோகம் இல்லையா நமக்கு தெரியாது. ஆனால் உங்க ஜெனரேஷன்ல இது கட்டும் போது இன்னும் எத்தனை தலைமுறைகள் இந்த ஆலயத்தை தரிசனம் பண்ண போறாங்களோ, எத்தனை தலைமுறைகள் இதை வழிபாடு பண்ண போறாங்களோ அவ்வளோக்கு அளவு புண்ணியம் நம்ம குடும்பத்துக்கு தான். எங்க அப்பா சொல்லுவாங்க, இந்த ஆலயம் நான் கட்டியிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா, நீ ஆலயத்தை கட்டலடா, நான் பவுண்டேஷன் போட்டு போயிட்டேன், நீ மேல கல்லை வச்சு கும்பாபிஷேகம் பண்ணியிருக்க அப்படின்னு சொல்லுவார். அது மாதிரி உங்க முன்னோர்களால் செஞ்ச புண்ணியம் அதை அவங்களால பூர்ணமா பூர்த்தி பண்ண முடியல. இன்னைக்கு உங்களுடைய தலைமுறையில தான் இந்த ஆலயத்தை கட்டி கும்பாபிஷேகம் பண்ண போறோம். இந்த ஆலயம் இன்னும் எத்தனை யுகம் இருக்க போறதோ, எத்தனை யுகம்னா இந்த சூரியனும் சந்திரனும் எத்தனை யுகம் இருப்பாங்க, அத்தனை யுகம் இந்த பூமியில் இருக்க போறது. அத்தனை யுகம் வரைக்கும் இந்த ஆலயமாகப்பட்டது நமக்கு புண்ணியத்தை தந்துகிட்டே இருக்கும், ஐஸ்வர்யத்தை தந்துகிட்டே இருக்கும், அவ்வளவு விதமான யோகத்தை கொடுக்கும். ராமேஸ்வரத்துல ஆலயத்துக்கு வாசல்ல மகாராஜாவுடைய சிலை இருக்கு. மகாராஜாவுடைய சிலை இருக்கு. எல்லாரும் கேட்கறாங்க, இந்த ஆலயத்தை நீங்க கட்டினீங்கன்னு பெருமைக்காக இந்த சிலையை வச்சிருக்கலாம் கேட்கறாங்க. அதுக்கு ராஜா சொல்றார், என்னால டெய்லி தரிசனம் பண்ண முடியல, என்னால முடிஞ்ச இந்த ஆலயத்தை கட்டிட்டேன். ஆனால் இதை யாரெல்லாம் தரிசனம் பண்ணி வெளியில வராங்களோ அந்த வெளியில வரக்கூடிய சிவபக்தர்கள்லாம் நான் பார்க்கிறேன், இந்த சிலை மூலியமா நான் பார்க்கிறேன், அடியார்களுக்கு அடியார்களா இருந்து அந்த புண்ணியத்தை நான் சேர்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. நம்ம ஆலயத்தை கட்ட வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை. நம்ம அதுக்கப்புறம் இருப்போமா, இருக்க மாட்டோம். ஆனால் இங்க எத்தனை பேர் தரிசனம் பண்ண போறாங்களோ, நமக்கு அப்புறம் எத்தனை குலங்கள் அதை வழிபாடு பண்ண போறாங்களோ அவ்வளவு புண்ணியமும் அந்த ராஜாக்களுக்கு தான் உண்டு. அதாவது நீங்க தான் ராஜாக்கள், உங்களுடைய தலைமுறைகளுக்கு தான் அந்த ஆசீர்வாதமோ அந்த அனுகிரகமோ கிடைக்க போகுது. எங்கேயுமே அந்த அனுகிரகம் கிடைக்காது, எல்லாருக்கும் அந்த அனுகிரகம் கிடைச்சிடாது, அந்த வம்சத்தார் மட்டும்தான் உண்டு. அது மாதிரி நீங்க அபரிமிதமா பிரார்த்தனை பண்ணி ரொம்ப ஆசையோட ரொம்ப பிரியத்தோட இந்த ஆலயம் கட்ட போறீங்க.
இன்னும் நல்லா வரப்போறது, ரொம்ப ஐஸ்வர்யமா வரப்போறது, நல்லா ராஜகோபுரங்களா வரப்போறது. ஒரு ஆலயம் நன்னா இருக்கு அப்படின்னா அந்த இடத்துல வைப்ரேஷன் நன்னா இருக்கு, அந்த இடத்துல அந்த வம்சத்தாரெல்லாம் சரியா வழிபாடு பண்றாங்கன்னு அர்த்தம். எங்கெங்கெல்லாம் ஆலயங்கள் சரியா அமையலையோ, எங்கெங்கெல்லாம் தீபம் கூட ஏத்தலையோ, சரிவர வழிபாடு பண்ணலையோ, அந்த வம்சத்தார் அழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க, அந்த வம்சத்தார் சரிவர வழிபாடு பண்றது இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். அது மாதிரி நம்ம கோடி ரூபா கொடுத்து கட்டுறது பெரிய விஷயம் இல்லை, அதை வழிபாடு பண்ணணும், அதை சரிவர நடத்தி கொண்டு போகணும். அந்த யோகங்கள்லாம் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு, மிகப்பெரிய ஒரு பாக்கியசாலி. நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இதை நீங்கள் நல்லபடியாக கவனமாக நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த ஆலயத்தை கட்டுங்க. அதுக்குண்டான தடைகள்லாம் இப்போ நிவர்த்தி ஆக போகிறது, ரொம்ப அபரிமிதமான பலன் கிடைக்க போகிறது. இந்த மகாலய பக்ஷ புண்ணிய காலத்தில் நவமி திதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த திதி, இந்த நவமி திதி அப்படிங்கிறது என்னன்னா, நம்ம வம்சத்தில் உள்ள முன்னோர்கள்லாம் மோட்சம் அடையக்கூடிய சமயம், அதெல்லாம் இனிமே வைகுண்டத்தை அடையக்கூடிய சமயம். நேற்றுக்கு வந்து அஷ்டமி திதி முடிஞ்சு போச்சு, இனிமே நவமி. இந்த அஷ்டமி வரைக்கும் யாரெல்லாம் நம்ம வம்சத்தில் வராங்களோ வருவாங்க. இந்த அஷ்டமிக்கு அப்புறம் அமாவாசை வரைக்கும் யாரெல்லாம் கிளம்புறாங்களோ கிளம்புவாங்க. அது மாதிரி நம்ம வம்சத்தினுடான அந்த அகால மனமா போன ஆத்மாக்கள்லாம் திருப்தி பட்டு அதை மோட்சடைய வச்சு இனிமே கரையேற்று பண்ணக்கூடிய இந்த 8 நாள், நேற்றுக்கு அஷ்டமியிலேருந்து ஆரம்பித்து அமாவாசை வரைக்கும் 8 நாள். இந்த 8 நாள்ல இனிமே வழிபாடு பண்ணக்கூடிய பிதர்கள்லாம் இனிமே அவங்க வாங்கிட்டு நம்மளை விட்டு கிளம்பிடுவாங்க. அந்த ஆத்மாக்கள்லாம் இனிமே மோட்சம் அடைஞ்சிருவாங்க, மறுபடியும் இங்கே வரமாட்டாங்க. அப்படி ரொம்ப புண்ணியமான தினம் இனிமே வரக்கூடிய 8 நாள். இப்போ சரியான சமயம், நம்ம இந்த பரிகாரம் பண்ண போறோம். நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு பக்தியோட நல்லா ஸ்ரத்தையா இந்த பூஜையெல்லாம் பண்ணுங்க. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ அந்த காரியம் நடக்கும். நம்ம குடும்பத்துல கல்யாண காரியம் வேணும் அப்படின்னா இந்த 30 நாளுக்குள்ள அந்த அனுகிரகம் கிடைக்கும். நம்ம குடும்பத்துக்கு புத்திரபாக்கியம் ஏற்படணும் அப்படின்னா இந்த 30 நாளுக்குள்ள அந்த சத்தியமா அந்த புத்திரபாக்கியம் ஏற்படும். நம்ம குடும்பத்துல தொழில் ரீதியா அப்படி முன்னேற்றம் கிடைக்கணும் அப்படின்னா நிச்சயமா அந்த காரியம் நடக்கும். யாருனாலையும் நடத்த முடியாத காரியங்கள் இந்த முன்னோர்கள் வழிபாடுலாம் நடக்கும். அவ்வளோ விசேஷமான இந்த வழிபாடு நான் சொன்னா நீங்க ஆச்சரியப்படுவீங்க. பெரிய பெரிய அரசியல்வாதிகளும் சரி, பெரிய பெரிய அமைச்சர்களும் சரி, முதலமைச்சர்களும் சரி, தன் முன்னோர்களை வழிபாடு பண்ணி தான் பெரிய லெவலில் வந்திருக்காங்க. ஒரு ரஜினிகாந்த் போய் கேட்டீங்கன்னா உங்களுடைய முன்னேற்றத்துக்கு யார் காரணம் கேளுங்க, அவர் ஒரே வார்த்தை சொல்லுவார், என் தாயார் தகப்பனான அனுகிரகம், நான் சௌக்கியமா இருக்கேன்னு சொல்லுவார். அவர் நினைச்சா நான் இது மாதிரி நடிச்சேன், நான் நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணேன், நல்லா இருக்கேன்னு சொல்லக்கூடாதா? ஏன் சொல்லல? அவருடைய அனுபவம், அவருடைய உண்மையான விஷயம் இது. அது மாதிரி எத்தனையோ பேர் சொல்லலாம். கலைஞர்கிட்ட போய் கேட்டீங்கன்னா தெய்வம் இருக்கான்னு கேட்டா தெய்வம் இல்லைன்னு சொல்லுவார். யார் யார் தெய்வம் அப்படின்னு கேட்டா எங்க அப்பா அம்மா தான் தெய்வம்னு சொல்லுவார், என் தாயார் தகப்பனார் தான் தெய்வம்னு சொல்லுவார். நம்ம வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இத்தினோண்டு போட்டோ தான் வச்சிருப்போம், அப்பா அம்மா போட்டோ. கலைஞர் வீட்டில் பாருங்க பிரம்மாண்டமான பெரிய போட்டோ வச்சிருக்கார், வருஷத்துல 2 நாள் தான் வழிபாடு பண்ணுவார். அது மாதிரி அபரிமிதமா நம்பிக்கையோடு இருக்கிறவர் அவர். அது மாதிரி நம்ம வம்சத்துல நம்ம முன்னோர்கள்லாம் வழிபாடு பண்றோம். எப்படி வழிபாடு பண்ணணும்னு தெரியல, ஆனால் வழிபாடு போராது, இன்னும் நல்லா அபரிமிதமா வழிபாடு பண்ணணும். நிறைய நம்பிக்கையோட, நிறைய பிரார்த்தனையோட எது எடுத்தாலும் நம்ம முன்னோர்களை வழிபாடு பண்ணணும். நம்ம வீட்டில் என்ன பண்ணோம்னா எந்த நல்ல காரியம் எடுத்தாலும் தன் முன்னோர்களுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு தான் அந்த காரியத்தை ஆணையிப்போம். நம்ம வீட்டில் கல்யாணமா இருக்கட்டும், ஒரு காதுகுத்தா இருக்கட்டும், ஒரு சுபகாரியமா இருக்கட்டும், பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வீட்டில் உண்டான பெரியவங்களுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த காரியத்தை நம்ம ஆரம்பிப்போம். இன்னைக்கு உண்டான கல்யாணத்தை எடுத்துக்கோங்க. இதே ஊர்ல நான் ஒரு கல்யாணத்துக்காக வந்தேன், எனக்கு ரொம்ப வேதனையா போச்சு. காத்தால 5 மணிலேருந்து 6 மணிக்குள்ள கல்யாணம். எப்படி வந்து தெரியுமா? 5:45 மாப்பிள்ளை வரார், ஐயர் வரார், ஒரு 10 நிமிஷம் ஏதோ மந்திரத்தை ஓதினார், தாலியை கொடுத்தார், கட்டினார், போயிட்டார். நான் கூப்பிட்டு கேட்டேன், என்னையாது தாயார் தகப்பனார் பாத பூஜை பண்ண வேண்டாமா, மாமனார் மாமியார் பாத பூஜை பண்ண வேண்டாமா? நம்ம முன்னோர்கள் நம்மளுடைய தலைமுறைகள் எல்லாம் வந்திருக்காங்க, சித்தப்பா பெரியப்பா அண்ணன் தம்பி அக்காரங்க இதெல்லாம் வந்திருக்காங்க, அவங்களாம் தாலியை தொட்டு ஆசீர்வாதம் பண்ண வேண்டாமா? இந்த ஆசீர்வாதத்தோட அந்த தாலியை கட்ட வேண்டாமா? என்ன இப்படி பண்ணிட்டேன்னு கேட்டேன். இந்த ஊர்ல அப்படித்தானே 5:45 தான் வருவாங்க, நாங்கள் பூஜை பண்ணுவோம், பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஹோமங்கள்லாம் வந்து குச்சி போட்டு அதான் எழுதிக்கிட்டே இருக்கும், அது ஹோமமும் கிடையாது, ஒரு மனக்காட்டியும் கிடையாது. நான் என்ன பண்ண முடியும்? அவங்க 5:45 வந்தா அந்த காமன் நேரத்தில் நான் என்னத்தை பூஜை பண்றதுன்னு கேட்குறாங்க. முதல் நாள் ராத்திரியே போய் தன் மாமனார் மாமியாருக்கு வேட்டி படம் கொடுத்தாச்சு, தன் தாயார் தகப்பனார் வேட்டி படம் கொடுத்தாச்சு, தன் உறவினர்கள்லாம் முன்னாடியே வேட்டி படம்லாம் கொடுத்து கூப்பிட்டாச்சு. எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு கல்யாணம்னா அன்னைக்கு காத்தால வந்து சித்தப்பாவை கூப்பிட்டு பெரியப்பாவை கூப்பிட்டு நமஸ்காரம் பண்ணி அவங்க என்ன ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு அவங்களுக்கு வேட்டி படவை கொடுத்து கட்டிட்டு வர சொல்லி எவ்வளவு பண்ணிட்டு தான் அந்த கல்யாணம் நடக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஆனால் இது மாதிரி நடந்தது. நான் சொல்றது எடுத்தாலும் 7 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. அந்த கல்யாணம் ஆன தம்பதிகளுக்கு இப்போ வரைக்கும் குழந்தை இல்லை.
இப்போ வரைக்கும் குழந்தை இல்லை. காரணம் என்ன அப்படின்னா தன் தாயார் தகப்பனார் வாயை திறந்து சொல்லலை. ஏன் இப்படி பண்ணக்கூடாதுடா, இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்களால சொல்ல முடியல. அவங்க ஏஜ் ஆயிடுது. அவங்கள வந்து ரிட்டையர்மெண்ட் பிரசன்ட்னு உட்கார வச்சுட்டாங்க. சும்மா பொம்மைக்குன்னு உட்கார வச்சிருக்காங்க. எங்கள் சித்தப்பா பார்த்தா சித்தம் போடுவார், பெரியப்பா பார்த்தா சித்தம் போடுவார், அப்பா அம்மாட்ட கேட்கலையா சித்தம் போடுவார் அப்படின்னு உட்கார வச்சுட்டாங்க. அவங்களுக்கு இப்போ வரைக்கும் குழந்தை இல்லை. அதாவது ஒரு சில காலங்கள், ஒரு சில பூஜைகள், ஒரு சில வழிபாடுகள் இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை அப்படி தான் பண்ணணும். அதை மீறிலாம் நம்ம பண்ண முடியாது. அதுக்கு நமக்கு அதிகாரம் கிடையாது. என் குருநாதர்கிட்ட கேட்டேன், ஐயா காத்தாலாம் சாமி கும்பிடுறமா, சாயந்தரம் கும்பிட்டா போறாதா, காத்தால நான் யாத்திரைக்காக போயிடுறேன், பூஜைக்காக போயிடுறேன், என்னால் வழிபாடை பண்ண முடியலன்னு நான் சொன்னேன். அவர் கேட்குறார், காத்தால என்ன சாப்பிடுவேன்? நான் 2 இட்லி சாப்பிடுவேன். சாயந்தரம் என்ன சாப்பிடுவேன்? கொஞ்சமாக சாரம் சாப்பிடுவேன். சாயங்காலம் என்ன சாப்பிடுவேன்? காப்பி டீ குடிச்சு 2 பிஸ்கட் சாப்பிட்டு நைட்டு 2 தோசை சாப்பிடுவேன். இதுக்கு தேவையில்லாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தின்னுட்டு இருக்கேன். ஏதாவது ஒரே வேலையில் மொத்தமாக தின்னா போறாதா அப்படின்னு கேட்பேன். அது எப்படி முடியும்? நான் ஜெரிமானம் வேண்டாமா? அது மாதிரி தான்டா எல்லாமே. அது மாதிரி தான் எல்லாமே. எப்படி ஒரு சில காலகாலத்துக்கு ஒரு சில தேவைப்படுதோ, ஒரு சில உடம்பு அப்பப்போ தான் வாங்கிக்குவோம். அது மாதிரி தெய்வ பூஜைங்கிறது ஒரு சில கால நேரத்தில் தான் ஒரு சில பூஜைகள் பண்ணணும். ஒரு சில கால நேரத்தில் தான் ஒரு சில வழிபாடுகள் பண்ணணும். ஒரு சில கால நேரத்தில் தான் முன்னோர்களை வழிபாடு பண்ணணும். அந்த வழிபாடு பண்ணாதான் அந்த பலன் கிடைக்கும், இல்லாட்டி இந்த பலன் கிடைக்காது. அதனால நீ பண்ணக்கூடாது. ஒரு விஷயங்களை வந்து முன்னோர்கள் வகுத்து வச்சிருக்காங்கன்னா அதை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்றது மட்டும்தான் நம்மளுடைய அதிகாரம். அதை மீறதுக்கோ அதை மாத்துறதுக்கோ நமக்கு அதிகாரம் கிடையாது. நான் வந்து இதே ஊருக்கே வந்தேன் அந்த கல்யாணத்துக்கு. அதுக்கப்புறம் நான் வரவே இல்லை, எங்கேயுமே வெளியில போறதில்லை. ராமேஸ்வரம் இருந்துருது, அங்கேயே என்ன உண்டா பூஜையெல்லாம் பார்த்துக்கிறது. ஏன்னா நம்ம வாய் நிற்காது, எங்கேயா வந்தால் சொல்லிடுவோம் நம்ம. அது மாதிரி நம்ம அந்த முன்னோர்கள் வழிபாடுங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதனால நம்ம இப்போ நல்ல நேரத்தில் நல்ல டயத்தில் நல்லபடியாக இந்த ஹோமங்கள் பரிகாரங்கள்லாம் பண்ண போகிறோம். நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு நிறைய பூஜையெல்லாம் பண்ணணும், நிறைய வழிபாடு பண்ணணும். இதோட முன்னோர்கள் எல்லாரும் சத்கதி கிடைக்க போறார். நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இந்த பூஜையெல்லாம் பண்ணணும். சரியா? ஹர ஹர நம பார்வதி பதயே ஹர ஹர மகாதேவா. ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீமன் மகாகணாதிபதயே நமः. இஷ்டதேவதாभ्यो நமः, குலதேவதாभ्यो நமः, கிராமதேவதாभ्यो நமः, வாஸ்துதேவதாभ्यो நமः, சஜீவபுரந்தரதேவதாभ्यो நமः, மம வம்சமாதிருभ्यो நமः, பிதृभ्यो நமः, குருभ्यो நமः, ஆச்சார்யேभ्यो நமः, சர்வேभ्यो தேவேभ्यो நமः, சர்வேभ्यो பிராமணேभ्यो நமः. அநேகோடி நமஸ்காரான் சமர்ப்பயாமி. நம்மளே பண்ணிக்கலாம். சாமி வணக்கங்க. இப்போ நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா, நம்ம ஒருத்தரை பற்றி நினைக்கிறோம், இன்னார்கிட்ட போய் பேசணும், இன்னார்கிட்ட போய் ஒரு சில காரியங்கள் கேட்கணும்னு நினைக்கிறோம். அப்போ கேட்கும்போது திடீர்னு அந்த நபர் முன்னாடி வந்து என்ன செய்வோம்? இப்போதான் ஒன்று நினைச்சேன், சுவாமி ஒன்று கொண்டு வந்து விட்டார் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா. இது வந்து இன்னைக்கு நேற்றுக்கு நம்ம ஆசைப்படலை. இந்த மாதிரி பூஜை பண்ணணும், இந்த மாதிரி வழிபாடு பண்ணணும், நம்ம ஆலயத்தில் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு இன்னைக்கு நேற்று நம்ம நினைக்கல. ஏற்கால 3 மாதம் முன்னாடியே ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு போல் இருக்கு, ஏதோ வழிபாடு பண்ணா பரவாயில்லையே அப்படின்னு நமக்கு தோண ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ நமக்கு அந்த பிரச்சனை அதிகமாயிடும். அப்போ அதிகமான பிறகுதான் நம்ம போய் நம்ம ஜோசியரை போய் பார்ப்போம், என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு தெரிஞ்சுப்போம், அதுக்கு உண்டான ஆயத்தம் பண்ணி நம்ம செய்வோம். அது மாதிரி நம்ம சரீரத்தில் ஒரு சில வியாதிகள் வரும்போது ஆரம்பத்திலேயே ஒரு சில மாத்திரை போட்டுட்டா பிரச்சனை இல்லை. நம்ம என்ன செய்யறோம்? தலைவலி இருக்குதா, ஒரு காப்பியை குடிப்போம், கொஞ்ச நேரம் சும்மா இருப்போம், தூங்குவோன்னு இருப்போம். நம்மளால முடிஞ்ச முயற்சி முழுக்க செஞ்சிடறோம். நம்மளால முடியலங்கும் போது என்ன செய்யறோம்? கடைசியா போய் டாக்டர்கிட்ட போறோம். டாக்டர் என்ன செய்யறாருன்னா 500 ரூபா பணத்தை கொடு அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாத்திரையை கொடுத்துருவார். நம்ம ஆரம்பத்திலே ஒரு 10 ரூபாய்க்கு மாத்திரை போட்டா தெரியா போயிருக்கும். அது மாதிரி நாணயங்கள் எப்ப நம்ம கட்டணும்னு முடிவு பண்ணமோ அப்பயே ஒரு ஜோசியரை பார்த்து நல்ல நேரம் இருக்கா, நல்ல டைம் வந்தாச்சா, ஆலயத்துல சுவாமி வந்து சர்வ சாநித்தியமா உட்காருவாரா, சுவாமி அனுகிரகம் இருக்கா, குருபலம் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். அதெல்லாம் பார்க்காமலே நம்ம எல்லாம் செஞ்சிடறோம். எங்கேயாலும் தடங்கள் வரும்போது தான் நம்ம போய் ஜோசியரை போய் பார்க்கணும். அவர் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த விஷயம் சொல்றாரு, அதுக்கப்புறம் எங்களை கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி பூஜை நடக்கணும். அது மாதிரி யாரெல்லாம் முன்னோர்களை வழிபாடு பண்ணிட்டு அந்த காரியம் ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு எந்த விதமான குறைபாடும் வராது. இப்ப நான் பேசக்கூடிய எதுவுமே நான் கிடையாது. உங்களுடைய மனசுல உண்டான பிரார்த்தனையோ, உங்க மனசுல உண்டான உங்க தாயார் தகப்பனார் எண்ணங்களையோ தான் எனக்குள்ள வந்து என்னிலிருந்து வெளியில வருது. இப்போ கோவிலவே பூஜை பண்றாரு, ஒரு அர்ச்சனை பண்றோம் அப்படின்னா அந்த ஐயர் என்ன பண்றாரு? ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான விஷயத்தை சொல்றாரு.
ஏன் சொல்றார்? சுவாமி அவருக்குள்ள இருந்து ஒரு சில விஷயத்தை சொல்றார். ஐயா ஒரு ரூபாய் கல்யாணம் ஆகணும், இந்த மாதிரி பண்ணு, இந்த ஊருக்கு போய் பண்ணு, இந்த மாதிரி பரிகாரம் பண்ணு, இத்தனை மாதிரி தீபத்தை ஏத்து, இது பண்ணா சரியாகும்னு சொல்றார். அது மாதிரி இன்னொருத்தருக்கு உனக்கு குழந்தை பிறக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு இது சொல்றார். அதாவது முன்காலத்துல நம்ம ஒரு சில தெய்வத்தை வழிபாடு பண்ணா நிவர்த்தி ஆகும். ஆனா இன்னைக்கு கலியுகத்துல என்ன ஆகுதுன்னா தெய்வமே இறங்கி வரார். தெய்வமே இறங்கி வரார். அந்தந்த தெய்வங்கள் பரிபூர்ணமா அந்த இடத்துல சுபிக்ஷமா இருந்து ஆசீர்வாதம் பண்றார். நம்ம யாரும் நம்புறது இல்லை, நம்ம யாரும் கையேந்துறது இல்லை. கொடுக்கிறவன் தானே தானவான் இல்லையா? வாங்குறவன் நம்ம உடையாளி தானே, வாங்குறவன் தானே. அது மாதிரி நம்ம தான் கையேந்தணும். சுவாமிகிட்ட போய் ஐயா எனக்கு இந்த காரியத்தை நடத்தி கொடு, இந்த ஆசீர்வாதத்தை பண்ணு நம்ம கையேந்தணும். சுவாமி அனுகிரகம் பண்ணுவார். ஆனா நம்ம கையேந்துறதே இல்லையே. நமக்கு அந்த நம்பிக்கை வரமாட்டேங்குது. அந்த நம்பிக்கையை நம்ம உருவாக்கிக்கணும். நம்ம நம்பிக்கையே இல்லாம ஒரு சில மாத்திரை மருந்து சாப்பிட்றோம்ல, வியாதி சரியாகுது இல்லை. காரணம் அவர் சொல்றதுனால நமக்கு சரியாகுங்கிற நம்பிக்கை தானே. இப்ப சுகர் அதிகமாயிருச்சு, என்ன செய்யறோம்? உடனே ஒரு இன்சுலின் போட்டுக்கிறோம், சரியாகுது இல்லை. அந்த நம்பிக்கை முன்னோர்கள் மேல வேணும். அந்த நம்பிக்கை குலதெய்வத்து மேல வேணும். அந்த நம்பிக்கை நம்ம ஆலயம் கட்டுறதுல வரணும். யாரெல்லாம் நம்ம குடும்பத்தாரோ இந்த ஆலயத்துக்கு பாக்கியப்பட்டவங்க எத்தனை பேரோ அத்தனை பேரும் இங்க இருக்கணும். அத்தனை பேரும் இங்க திருப்பணி பண்ணணும். பணத்தை கொடுத்தாச்சுன்னா சரியா நடந்துருங்கிறதுலாம் கிடையாது. பணத்தை கொடுத்தா செய்யற காரியம் நிறைய இருக்கு. இருந்தாலும் நம்ம சரீர பிரயாசங்கிறது வேணும். நம்ம கூட இருந்து இந்த ஆலயத்துக்கு தண்ணி விடணும், அதை நிறைய திருப்பணி செய்யணும். அந்த அளவுக்கு செஞ்சாதான் இந்த ஆலயம் எழும்பும். பணம் கொடுத்தா சரியாயிடும் அப்படிங்கிறதுலாம் கிடையாது. நம்ம இருந்து செய்யணும். உங்க அப்பாவோ முன்னோர்களோ என்ன செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னா, எதுலையான ஒரு அன்னதானம்னா பணத்தை கொடுத்து நீயே செய்யப்பா அப்படின்னு சொன்னதில்லை. பணத்தையும் கொடுத்து அவரே சமைக்கும் போது கூட இருந்து இதை உப்பு பண்ணி இப்படி போடணும், இன்னென்ன மாதிரி பண்ணு, இன்னென்ன மாதிரி பண்ணுன்னு சொல்லி அவரே எடுத்து பராமரி இருக்காரு. அவரே எச்சனை எடுத்திருக்காரு. அவரே எடுத்து சுத்தம் பண்ணியிருக்காரு. பணத்தை கொடுத்துட்டு அவர் மாதிரி பக்கத்தில் நகரம் இல்லை. ஆனா நம்ம என்ன செய்யறோம்? இன்னைக்கு நம்ம இருக்கிற வேலைக்கு பணத்தை மட்டும் கொடுத்துட்டு நம்ம போயிடுறோம். அப்படி இருக்கக்கூடாது. நம்ம சரீர பிரயாசம் பண்ணணும். நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு சரீரங்கள்னால உபகாரம் பண்ணணும். அப்படி உபகாரங்கள்லாம் பண்ணி அந்த தெய்வகாரியம் பண்ணாதான் அதுக்கு அதிகமான பலங்க. அதெல்லாம் பண்ண பரம்பரை தான் நீங்களா. அது நீங்க இப்போ வேலையின் காரணமா விட்டுட்டீங்க. அப்படி இருக்கக்கூடாது. நம்ம ஆலயம் கட்டப்போ நம்ம கூட இருக்கணும். நம்ம கூட இருந்து எல்லாம் செய்யணும். செஞ்சாதான் அதுக்கு அதிகமான பவர் ஜாஸ்தி. சரிங்களா? பார்வதி பதயே ஹர ஹர மகாதேவா. ஓம் அச்சுதாய நமஹ. கொஞ்சம் ஆங்கிள் கூப்பிடுறேன் அண்ணாக்கு. அண்ணா வாங்கண்ணா, நல்லா இருக்கீங்களா? சுக்லாம் வரதரம் விஷ்ணும் சுஜவர்ணம் சதுர்புஜம் பிரசன்னவதனம் த்யாயேத் சர்வவிக்னாபநாந்தயே. ஓம் பூர்வः ஓம் சுவः ஓம் மஹः ஓம் ஜனः ஓம் தமः ஓம் சத்யம் ஓம் ममोपाक्ता समस्तादिदक्षे द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम तदेव लग्नं सुदं तदेव दानाबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदेरे अंगुलीनं स्मरामि अद्यकरिष्यमानस्य कर्मणः निर्विघ्ने निर्गमाप्त्यर्थम् आदौ महागणपति पूजां करिष्ये विघ्नेश्वर पूजामद्य करिष्ये अपोवस्पस्य. ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपवस्त्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्. ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा. अस्मिन् हरिद्राबिम्बे सुमुखं महागणपतिं ध्यायामि. शुभगं श्रीमहागणपतिमावाहयामि. महागणपतये नमः. रत्रवय सिंहासनार्थं पुष्पाणि समर्पयामि. विघ्नेश्वर स्वामिने नमः. पादारविन्दयोः पाद्यं समर्पयामि. अर्घ्यं समर्पयामि. आचमनीयं समर्पयामि. मधुवर्कं समर्पयामि. शुद्धोदक मङ्गलस्नानं समर्पयामि. स्नानानंतर आचमनीयं समर्पयामि. महागणपतये नमः. वस्त्रोत्तरीयावरणार्थे पुष्पाणि समर्पयामि. अलङ्करणार्थे दिव्यपरिमलगन्धान् धारयामि. गन्धस्योपरि हरिद्रा कुङ्कुमचूर्णं समर्पयामि. मंगलाक्षतान् समर्पयामि. माल्यार्थं पुष्पमालिकां समर्पयामि. पुष्पैः सम्पूजयामि. ओम सुमुखाय नमः. ओम एकदन्ताय नमः.
ओम कपिलाय नमः ओम गजगन्नदाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम विकटाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम विनायकाय नमः ओम धूमहेरवे नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम बालचंद्राय नमः ओम गजाननाय नमः ओम वक्रतुंडाय नमः ओम शूर्पकर्णाय नमः ओम हेरंभाय नमः ओम स्कंदपूर्वजाय नमः ओम मूषिकवाहनाय नमः ओम मोदकहस्ताय नमः ओम श्यामलकर्णाय नमः ओम विलंबितसूत्राय नमः ओम वामनरूपाय नमः ओम महेश्वरपुत्राय नमः ओम महागणपतये नमः ओम बालगणपतये नमः ओम गरुडगणपतये नमः ओम विघ्नगणपतये नमः ओम वल्लभागणपतये नमः ओम श्वेतार्कगणपतये नमः ओम राजगणपतये नमः ओम कुमारगणपतये नमः ओम प्रयोगगणपतये नमः वल्लभाम्बा समेत श्री महागणपतये नमः कर्पक विघ्नेश्वर स्वामिने नमः सिद्धिविनायकमूर्तये नमः नानाविधानिगणपत पत्र पुष्पार्चनानि नामार्चनानि समर्पयामि ओम दशांगं गुग्गुलं धूपं सुगन्धं सुमनोहरम् आग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयमदीर्षतां महागणपतये नमः सुगन्धपरिमल धूपमाग्रापयामि ओम मुक्तिभ्यः सदारवेदो भक्नन्नदिम्मम वशोगस्तवक्षमावहजीवनं दुजोजसा मानोहिकं सेर्जारवेदो गावस्तम्बुरुषं जगरे अभिप्रदग्नाभिः श्रियामापरिपादय विघ्नेश्वराय नमः धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि दीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि ओम भूर्भुवस्सुवः சரி ஒரு 10 நிமிஷம் கூப்பிடுறேன் सत्यं दुर्तेन परिषञ्जामि अमृतं भवतो अमृतो वस्त्रवति अधिः ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा महागणपतये नमः आराधनाय कर्मणि तदनीफलम् अमृतं महानिवेद्यं निवेदयामि निवेद्यानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि अमृतपानीयं समर्पयामि अमृताभिधानमधि ओम भूर्भुवस्सुवः पूगीफलसमायुक्तं नागवल्लीधरेर्दं कर्पूरदोन्नतं युक्तं ताम्बूलमधिष्ठितं महागणपतये नमः ताम्बूलं समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि ओम राजाधिराजाय प्रसन्नधायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु सुरेणाय वै श्रवणाय महाराजाय नमः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते अस्तम्भोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशने शुभसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः महागणपतये नमः समस्तापरारक्षपावनार्थं सर्वमङ्गलप्राप्त्यर्थम् आनन्द मङ्गलहारती दीपं सन्दर्शयामि नीराजनानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि सर्वरक्षान् धारयामि मध्यमिदं वादेन सहरेण रक्षा सर्वरक्षान् धारयामि ओम हर योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पवान् भवति चन्द्रमावां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति यो वेदादोश्वर प्रोक्तो वेदान्तेन प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिभेदस्य यत्परस्य महेश्वरः विघ्नविनायकमूर्तये नमः वेदोक्त मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ओम शिवदेव दिष्टं सर्वकल्याणमूर्तिं परसुकमलहस्तं मूषिकं मोदकेन अनुपूर्वमाला व्यालम्बोदरन्दं मम हृदयनिवासं श्रीगणेशं नमामि मुदाकरात मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरा वदंसकं विनाशिरोगरक्षकम् अनायकैरनायकं विनाशिदेवदैत्यकं नदादुपादनाशकं नमामिदं विनायकम् नवेतरादिभीकरं नमोदिजात्भास्वरं नमस्सुरारिनिर्जरं नदादिकावधुद्धरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गणेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं दमाश्रये परात्परं निरन्तरं समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैककुन्दरं धरेधरोधरं वरं वरेपवक्त्रमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्करम् अचिन्तनादिमार्जनं चिरन्तनोदिभाजनं पुरारिपूर्णनन्दनं सर्वधर्मणं
प्रबन्धनादिभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् नितान्तकान्तमन्तकान्तकात्मजं अचिन्त्यरूपमन्त्रहीनमन्तराय हृदयानम् हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां समेवदं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेन पञ्चरत्नमाकरेण योऽन्वहं प्रचल्पति प्रदामहे हृदीश्वरं गणेश्वरम् अरोहदां सुदाहीं सुपुत्रदां समाहितायुरष्टबोधिमभ्यवैति सोऽधिराज मकरन्द महाकाय कोटिसूर्यतमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा महागणपतये नमः अस्मिन् नूतनालयेषु येषां दोषादीनां निवृत्तिद्वारा सकलकार्यानुकूलतार्थं यजमानसुमित्रादीनां मात्रादीनां मातामहादीनां सर्वेषां पितॄणां वैकुण्ठलोकादि उत्तमलोकफलप्राप्त्यर्थं दिनहवनकर्मणि पूर्णफलसिद्ध्यर्थम् अनेककोटि प्रार्थना अनन्तकोटि प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि तत्रदामरादि सर्वोपचारान् समर्पयामि अनया पूजया विघ्नविनायक सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु सर्वविघ्नेश्वर प्रीयताम् ॐ तत्सत् शुक्लाम्बरधरं विष्णुं सुवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ॐ भूः ॐ भुवः ॐ सुवः ॐ जनः ॐ तपः ममो भक्तदमस्तदुर्दक्षे द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम यस्यो नामरूपाभ्यां या देवी सर्वमंगला तयोः संस्मरणात् पुंसां सर्वदो देवमंगलम् कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम् सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां मम गुरुभ्यो नमः आचार्येभ्यो नमः इष्टदेवता कुलदेवताभ्यां नमः पर्वतवृद्धिनिम्बिकासमेत रामनाथ परमेश्वराय नमः सकलकार्यादि विजयप्राप्त्यर्थम् अनेककोटि नमस्कारान् समर्पयामि शुभाभ्यां सुवेगने शोभने मुहूर्त्याद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्री श्वेतवरायकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे धनाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादि षष्टिसंवत्सराणां मध्ये क्रोधिनाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्षऋतौ कन्यामासे कृष्णपक्षे अद्य नवम्यां शुभतिथौ वासरः धनपुत्रकारकप्रीतिकर गुरुवासरयुक्तायां पुनर्वसु नक्षत्रयुक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण एवं गुण सकल ग्रहगुण विषयनिष्ठायास्या वर्तमानाय अद्य नवम्यां शुभतिथौ श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम् अस्मिन् स्थलेषु अनादि अविद्या वासनया प्रवर्तमाने अस्मिन् महदि संसारचक्रे विचित्राभिः कर्मगतिभिः विचित्रासु योनिषु पुनः पुनः अनेकदा जनित्वा केनापि पुण्यकर्म विशेषेण इदानीं तनमानुष्ये मनुष्यजन्म विशेषं प्राप्तवतोः आवयोः काडेकुलभक्तजनानां सर्वेषां महाजनानां च नेतिकुलं भक्तजनानां च वंशस्थितानां सर्वेषां चल्लाण्डियம்மன் अर्पणि मन्त्रं सर्वेषां महाजनानां च जन्माभ्यासाद् एतक्षणपर्यन्तं बाल्ये वयसि कौमारे यौवने वार्धकेषु जाग्रते स्वप्न सुषुप्ति अवस्थासु मनोवाक्काय कर्मेन्द्रिय व्यापारैः ज्ञानेन्द्रिय व्यापारैश्च संभावितानां कामक्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदिभिः त्वग् चक्षुः श्रोत्र जिह्वाग्राण वाक्पाणि वादवायु ऊरूपस्थैः शरीरेण च आर्जितानां रहस्यकृतानां प्रकाशकृतानां महापादकानां महापादक अनुमन्त्रत्व आदीनां अधिपादकानां उपपादकानां गोवदादीनां मार्जारवदादीनां कृमिकीटवदादीनां निन्दित पुरुष धन आधान उपजीवन आदीनां अभीत कर्माचरण विहित कर्म त्यागादीनां एवं नवानां नवविधानां बहूनां बहुविधानां सर्वेषां पापानां सद्यः प्रनोदनार्थं सर्वं श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम् आध्यात्मिक आदिदैविक आदिभौतिक नवनवजनित तापत्रय उपशान्त्यर्थम् सर्वेषां यजमानयोः सहकुटुम्बयोः इगजन्मनि पूर्वजन्मनि जन्मजन्मनि जन्मजन्मान्तरीय पापकर्मवशात् इगजन्मनि सम्भावित यजमानस्य गृहे पितृशाप देवशाप पितृशाप मातृशाप यतिशाप ऋषिशाप गुरुशाप गोशाप गरुडशाप अश्वत्थशाप ब्राह्मणशाप पशु पक्ष्यादि शाप विमोचनार्थम् यजमानयोः सहकुटुम्बयोः जातकरीत्यारम्भावित द्विजद्रोह पितृद्रोह मातृद्रोह
गरुड़द्रोह शिवद्रोह गुरुद्रोह गोकुलस्त्रीद्रोह षण्मदद्वेष प्राणिद्वेष पक्षी वृक्ष गुरुमलदा निष्प्रयोजनघात पुष्पवृक्ष फलवृक्ष अश्वत्थदुरुच्छेदनादि मृग शापहरण मोहाद फलापहरण परस्वहरण देवस्वहरण अष्टक महालयादि पुण्यदिनेषु यजमानयोः साकुटुम्बयोः मातृपितृश्राद्धादि अकरणे नवः यजमानस्य गृहे दीर्घ सुमंगली शाप कन्या शाप ஒரு 10 ஏலாட்ட வாங்குமாமா நான் வந்துறேங்கம்மா 10 முக்கால் டு 11 முக்கால் நல்ல நேரங்க यजमानयोः साकुटुम्बयोः ஆமாங்கம்மா 10 முக்கால் டு 11 முக்கால் நல்ல நேரங்க सर्पाण्डवद सर्प शिशुवद वल्लीक छेदन சரிங்கம்மா இது நவமி பரவாயில்லைங்க நவமில ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை सर्व शाप विमोचनार्थं சரி ஓகே यजमानस्य वंशदानां जनकसहित सर्वेषां पितॄणां च मरणदिनाद् मरणकालाद् अकाल मृति संभवेन यथाविधि मरणदिनाद् संस्कारादि नियमलोभारभ्य अद्यदिनपर्यन्त श्राद्ध तिरतर्पणादि अकरणेन यजमानयोः सहकुटुम्बयोः सर्वेषां पितॄणां भूतप्रेत पैशाच ब्रह्मराक्षस यक्ष यमदूत सागिनी तागिनी कामिनी संबिनी मोहिनी वसंगरी वृक्षरोगादि सर्वदोष निवारणार्थं यजमानस्य पित्रादीनां वैकुण्ठलोकादि उत्तमलोकफलप्राप्त्यर्थं पितॄणां परिपूर्णकृपाकटाक्षेण अस्मिन् आलयेषु सकल दोषनिवृत्तिद्वारा क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्यविजय शौर्य अभय आयुरारोग्य आनन्दादि ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध बलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं इष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थं यजमानस्य गृहे विवाहकार्यादि सकल शोभनकार्य अनुकूलिता सिद्ध्यर्थं तद्वारा पुत्रपौत्राभिवृद्ध्यर्थं धन कनक वस्तुवाहनादि लक्ष्मी कटाक्ष प्राप्त्यर्थं सर्वारिष्ट हरशान्त्यर्थं सर्वाभिष्ट सिद्ध्यर्थं यजमानयोः सहकुटुम्बयोः सकल कार्य अनुकूलिता सिद्ध्यर्थं काळीगुण भक्तजनानां च मेदिगुण भक्तजनानां च सकल क्षेमाभिवृद्ध्यर्थं सकल कार्य अनुकूलिता सिद्ध्यर्थं यजमानस्य सहकुटुम्बस्य उद्योग विषय व्यापार विषय अति उन्नत योग स्थानप्राप्त्यर्थं धन कनक वस्तुवाहनादि लक्ष्मी कटाक्ष प्राप्ति द्वारा यजमानस्य आलयेषु सर्वेषां देवतादीनां सर्वसान्निध्य प्रसाद सिद्ध्यर्थं येभिः ब्राह्मणैः सह अन्योन्य सहायेन यजमानयोः सहकुटुम्बयोः सकल कार्य अनुकूलिता सिद्धिकर यथाशक्ति तिलहवनाख्यं करिष्ये अयोनिर्मित प्रतिमायां धर्मराज आराधनपूर्वक अयोनिर्मित प्रतिमायां यजमानयोः सहकुटुम्बयोः सर्वेषां पितॄणां च ध्यान आवाहनादि यत्किञ्चित् उपचार पूजा आराधन पूर्वक अस्मिन् कलशे लक्ष्मीनारायण उमामहेश्वर वरुण सहित कामधेनु दुर्गा परमेश्वरी नागराज आदित्यादि नवग्रह देवताश्च देवतादीनां ध्यान आवाहनादि उपचार पूजा आराधन पूर्वक लौकिक माङ्गलमाग्नौ यथाशक्ति संज्ञाः यमराजादि मन्त्रेण तिलव्रीहिद्रव्येण यथाशक्ति तिलहवन पूर्वक महातीर्थ पुण्यतीर्थतीरे आवाहितानां पितॄणां प्रतिमा उत्सर्जनानि सहितम् उत्सर्जनकालेषु पिण्डबलि प्रदानानि पूर्वक प्रतिमा उत्सर्जन सर्व कर्माणि सहितं सर्वप्रायश्चित्तरूप बाधामुक्तिदिनहवनाख्यं ऋष्ये प्रेतमुक्ता दिनहवनाख्य महाप्रायश्चित्त मङ्गलकर्माणि प्राच्योदीचाङ्गसहितम् अद्य कर्म करिष्यामः अपौपस्पृश्य श्रीमन्महागणपतये नमः आसनादि सर्वोपचारान् समर्पयामि ओम गणानां त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनामुपस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं आनश्रवणोदविसादनम् अस्मादहरिद्राबिम्बादुमुखं महागणपतिं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च महागणपतिप्रसादसिद्धिरस्तु महागणपतिप्रसादात् यजमानस्य सकलकार्य आनुकूलिताफलसिद्धिरस्तु उत्तरोत्तरं श्रेयसः अभिवृद्धिरस्तु हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजविभावसोः अनन्तपुण्यफलदं मदशान्तिं प्रियस्तमे यजमानयोः सहकुटुम्बयोः पितृभारान् समस्तभारानिवृत्तिकर तिलहवनकर्मणे आरम्भकाले तिथिवारादि नक्षत्र लग्नयोगकरणैः सकं सूचितः यो दोषः समुद्रनिर्दोषपरिहारार्थं यथाशक्ति ग्रहप्रीतिदानं सुदक्षिणां सुताम्बूलं नानागोत्रेभ्यः वेदविद्भ्यः ब्राह्मणेभ्यः येभ्यस्तेभ्यः समृद्धते नमः ओम तत्सद् आदित्यादि नवग्रह देवतालयः प्रीयता हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजविभावसोः अनन्तपुण्यफलदं शान्तिं प्रियस्तमे यजमानस्य पितृशापाद धर्मशापनिवृत्तिकर तिलहवनकर्मणः आरम्भ अधिकारसिद्ध्यर्थं भूतत्वसिद्ध्यर्थं यथाविधि सम्पादित दानानि प्रत्याम्नाय मत्किञ्चित् हिरण्यं दक्षिणां ताम्बूलं
नाना गोत्रेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः संप्रददेन मम ओम तत्सद् हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः अनंत पुण्यबलदमद शान्तिं प्रियस्तमे यजमानयोः सहकुटुम्बयोः जातगिरीत्यारम्भाविद सकल ऋण निवृत्ति द्वारा पितृशावादि सकल शावनिवृत्ति द्वारा सकल सौभाग्य वृद्धिकर तिल हवन कर्मणि यज्ञ साधन भूताय विश्वस्याघ प्रणाशिनि विश्वरूप धरो देवः प्रियता मणियागवा गवामङ्गे तिष्ठन्ति भुवनानि चतुर्दशा तस्मादस्य प्रदानेन शान्तिं प्रेष्टमे यजमानस्थे सकल कार्यसिद्धिकर तिल हवन कर्मणः आरम्भकाले प्रत्यक्ष गोदान प्रतिनिधि इमां दक्षिणां गोदान फलावाप्तिं कामयमानः ब्राह्मणेभ्यः संप्रददेन मम ओम तत्सद् हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः अनंत पुण्यफलदमद शान्तिं प्रेष्टमे यजमानस्थे पितृशावादि सकल शावनिवृत्तिकर तिल हवन कर्मणि गो भू तिल हिरण्य आज्य वासो धान्यं गुणानि च रौप्यं लवणम् इत्याहो दश दानानि प्रतिष्ठाः यजमानस्थे पितृशावादि सकल शावनिवृत्तिकर तिल हवन कर्मणि दशदान प्रतिनिधि इमां दक्षिणां नाना गोत्रेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः संप्रददेन मम ओम तत्सद् हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः अनंत पुण्यफलदमद शान्तिं प्रेष्टमे तिल हवन कर्मणि आरम्भकाले कर्माङ्गभूते अस्मिन्नाभ्युदये सत्यवत संयुगानां सर्वेषां नान्दीमुखानां क्षेत्रत्यर्थं यजमानस्य प्रपितामहादि सर्वेषां पितॄणां नान्दी सोमनपितॄणां क्षेत्रत्यर्थं सर्वेषां पितॄणां च क्षेत्रत्यं कामयमानः नाना गोत्रेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः येभ्यस्तेभ्यः सोमनपितृभ्यः संप्रददेन मम ओम तत्सद् उपदर्पस्थं हेमबीजं विभावसोः अनन्तपुण्यफलदमद शान्तिं प्रेष्टमे हवन कर्मणि आरम्भकाले वैष्णवश्राद्धीयं केशव नारायण माधव गोविन्द विष्णु मधुसूदन त्रिविक्रमा वामन श्रीधर ऋषिकेश पद्मनाभ दामोदर पर्यन्तानि वैष्णवश्राद्धीयं केशवादीनां प्रीतिकामयमानः नाना गोत्रेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः येभ्यस्तेभ्यः संप्रददेन मम ओम तत्सद् ओम आधार शक्तये नमः मूढ़ प्रकृतये नमः आदिकूर्माय नमः आदिवराहाय नमः अनंतासनाय नमः पृथिव्यै नमः मणिवल्लभाय नमः अनेक बहुपुत्र स्वप्नकृत महाज्ञानयोग पीठासनाय नमो नमः रत्नपीठासनाय नमो नमः ओम नमो भगवते सकलगुण शक्तियुक्ताय महाज्ञानयोग पीठासनाय नमो नमः ओम पाशुदंडधर श्रीमान नमो महिषासुरः धर्मराज प्रसन्नात्मा पितृशापं व्यपोहतो ओम इमय्यव सर्वाहि सीताङ्गिरो पितृभिः संविधानः आत्मा मन्त्राः कविशस्तावहन्त्वे नाराजनः हविषामादयस्व ओम भूर्भुवस्सुरास्मिन् व्रीहिधान्यपीठोपरि कदलीफलपीठोपरि अस्यामयो निर्मितप्रतिमायां यजमानयोः सहकुटुम्बयोः जन्म जन्मान्तरीय भावकर्मौषादि यजन्यसम्भाविन पितृभानादि प्रेतभानादि सकलबाधा निवर्तीकर अनुग्रहार्थं भगवन्तं पितृपतिं धर्मराजं ध्यायामि लोकरक्षकम् आवाहयामि धर्मराजाय नमः आश्रावय आश्रावय आगनिषय चिन्मयी भव गौषन् नमः अस्यां प्रतिमायां धर्मराजं प्रेतपूराधिपतिम् आवाहयामि धर्मराज स्वामिने नमः आवाहितो भव स्थापितो भव सन्निहितो भव सन्निरुद्धो भव दिग्बन्धनो भव वरदो भव प्रसीदित स्वामी सर्वजगन्नाथ यावद् महामंत्र पूजा आराधन यथाशक्ति जपहोमादि पूर्वक पुण्यतीर्थ तीरे प्रतिमा उत्सर्जनादि अवसानकं तावत्त्वं रीतिभावेन आयसः प्रतिमायां सकल सान्निध्यं कुरुता प्राणान् प्रतिष्ठापयामि जीवान् प्रतिष्ठापयामि सर्वसान्निध्यं प्रतिष्ठापयामि ओम हम यमाय नमः धर्मराजमूर्तये नमः रत्नमय सिंहासनार्थं मंगलाक्षदान् समर्पयामि ओम हम यमाय नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि ओम हम यमाय नमः अर्घ्यं समर्पयामि ओम हम यमाय नमः आचमनीयं समर्पयामि ओम हम यमाय नमः मधुपर्कं समर्पयामि ओम हम यमाय नमः माल्यार्थं
शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि अवोष्टामि अभुवस्थान ऊर्जे दादना महेन्द्र विचते योगस्य मानसस्पादेनः सुधीरवादनः तस्मानमोयस्याय जीवतात् आपो देयादनः भूर्भुवस्सुव धर्मराजमूर्तये नमः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरमाजमनीयं समर्पयामि धर्मराजाय नमः वस्त्रादिपुजारार्थम् आवरणादिपुजारार्थं मंगलाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि धर्मराजाय नमः अलंकरणार्थे दिव्यपरिमलगन्धं समर्पयामि गन्धस्योपरि हरिद्रा कुङ्कुमचूर्णं समर्पयामि दिव्यश्री परिमल मंगलाक्षतां समर्पयामि दिव्यश्री परिमल पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पैः सम्पूजयामि ओम यमाय नमः ओम धर्मराजाय नमः ओम मृत्यवे नमः ओम अंधकाय नमः ओम वैवस्वताय नमः ओम कालाय नमः ओम सर्वभूतक्षयाय नमः ओम औदुम्राय नमः ओम दत्नाय नमः ओम नीलाय नमः ओम परमेश्वरे नमः ओम भृगोदराय नमः ओम चित्राय नमः ओम चित्रगुप्ताय नमः प्रेतभूताधिपतिं श्री धर्मराज स्वामिने नमो नमः नानाविध परिमल पत्र पुष्पाणि समर्पयामि धूपमाग्रापयामि गुरुकुलो धूपं सुगन्धं समोहय आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् धर्मराजाय नमः धूपमाग्रापयामि संयुक्तं वह्निना योजितं मया ग्रहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यं तिमिरापहम् धर्मराजाय नमः दीपं धूपदीपानन्तरम् आचरणीयं समर्पयामि ओम भूर्भुवस्सुवः स्वाहा पानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा धर्मराजमूर्तये नमः आराधनाच्यमङ्गलकर्मणि यत्किञ्चिदगदीफलम् अमृतं महानैवेद्यं निवेदयामि आचमनीयं समर्पयामि अमृतपानीयं समर्पयामि अमृताभिधानमधि भूर्भुवस्सुवः पूर्णफलसमायुक्तं नागवल्येतलेकृतं कर्पूर्णचूर्ण संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् धर्मराजाय नमः ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि ओम राजाधिराजाय प्रसत्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समेकामान् कामकामाय मध्यं कामे सरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः धर्मराजमूर्तये नमः सर्वापराधक्षमापणार्थं सर्वमङ्गलप्राप्त्यर्थम् अखण्डकर्पूरहारनीर्यो मुञ्चरिडयामि नीराजनानन्तरमागमनीयं समर्पयामि सर्वरक्षान् धारयामि ओम हरा मध्यमिदत्वादेन सहारेण रक्षां सर्वरक्षां धारयामि योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पवान् भवति चन्द्रमावां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति धर्मराजमूर्तये नमः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि अन्यदारणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष धर्मराज प्रभु सर्वस्मै पितृरूपाय देवाय परमात्मने पितृशावनोत्यास कुटुम्बक्षेमाभिवृद्धये रामयजमानानां सहकुटुम्बानां सर्वाभिवृद्ध्यर्थं सकलकार्य अनुकूलितासिद्ध्यर्थं अनन्तकोटि प्रार्थना अनेकोटि प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि அண்ணா ஒரு 10 காலாட்டம் வாங்க ஒரு 10 நிமிஷம் நான் வேலை இருக்குது வெளியே போகணும் சரி இல்லை நான் எடுத்துக்கிறேன் சாப்பிடுங்க ரெடி ஆயிடுச்சு சாப்பிட்டு இல்லை சாப்பிடுங்க ரெடி ஆயிடுச்சு அதான் போகிறாங்க போயிட்டு வந்துடுங்க இப்போ வந்து இந்த ஆண் பெண் உருவத்துக்கு பதிலாக நாங்கள் இங்கே பூஜை பண்ண போகிறோம் அந்த உங்களுடைய வைப்ரேஷன் உங்களுடைய பிரார்த்தனையினால உங்கள் முன்னோர்கள் இங்கே கீழே இறங்கி வருவாங்க அப்படியே அதில் ஆவாகனம் பண்ணி பூஜை பண்ணும்போது அவங்க மோட்சம் அடையும் வைகுண்டத்தை அடைவாங்க ரொம்ப விசேஷம் அதாவது ஒரு சில விஷயங்கள் கூட்டு பிரார்த்தனையில தான் நடக்கும் ஒரு ஊரில் மழையே இல்லை அந்த ஊருக்கு போயிருக்கேன் மழையே வரல ஆனால் அங்கே ஒரு குழந்தை என்ன பண்ணுதுன்னா மந்திரம் கிடையாது தந்திரம் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது சுவாமிகிட்ட போய் உட்கார்ந்து ராத்திரி முழுக்க எனக்கு மழை வரணும் மழை வரணும் மழை வரணும் மழை வரணும்னு சுவாமிகிட்ட சொல்லிட்டே இருக்கு மரணா காலத்துல பார்த்தா கூத்தல் போட்டுது அவர் என்ன சொல்றாரு பாருங்க சாமி ஒரு சின்ன குழந்தையா இருக்கு இந்த குழந்தை ராத்திரி முழுக்க தூங்காம கொள்ளாம எனக்கு மழை வரணும்னு சொல்லிட்டே இருக்கு பார்த்தா காத்தா கூத்தல் போடுது அப்படின்னு சொன்னான் நான் கூப்பிட்டு சொன்னேன் ஐயா அந்த ஒரு குழந்தை வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு எனக்கு மழை வரணும்னு
சொல்லும்போது மந்திரமோ தந்திரமோ கிடையாது. ஒரே பக்தியோட ஒரே பிரார்த்தனையோட அந்த பரமேஸ்வரனை நம்பி இந்த வார்த்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு. அந்த சொன்னதுனால சுவாமி தூத்தல் கொடுத்தார். இதுவே அட்ட நேரத்தில் நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து பிரார்த்தனை பண்ணும்போது சுவாமி எப்படிப்பட்ட கோபமா இருந்தாலும் தணிஞ்சு போய் ஆனா அந்த மலையை வந்து அதிகமான மழை கொடுப்பாரு. எந்த விதமான குறையும் வராது. நீ நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பரிகாரம் வந்து சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறமா அந்த ஹோமங்கள் பரிகாரங்கள் தான் அங்க பண்ணினோம். அதுக்கப்புறமா இப்ப வரைக்கும் அந்த ஊர்ல வந்து தண்ணிக்கு எந்த விதமான குறைபாடும் இல்லை. நிறைய மழை வந்தது. அது மாதிரி நம்ம எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த முன்னோர்கள் ஆவாகனம் பண்ணும்போது நம்ம காடைக்குளம் அந்த வம்சத்தில் உண்டான முன்னோர்கள், வேதிக்குளம் அந்த வம்சத்தில் உண்டான முன்னோர்கள் எல்லாரும் இதோட கரையத்தாகணும், இதோட மோட்சம் அடையணும், வைகுண்டத்தை அடையணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜை உங்களுக்கு பேரை நாங்க பண்ண போறோம். நீங்க பிரார்த்தனை பண்ணும்போது அந்த ஆவாகனம் பண்ணக்கூடிய முன்னோர்கள் எல்லாரும் வருவாங்க. உங்களுக்கு வந்து தாத்தா பேர் தெரியல, முப்பாட்டங்கள் பேர் தெரியல அப்படின்னா எனக்கு பேர் தெரியலன்னு தெரிய தேவையில்லை. நீங்க வந்து எங்க தாத்தா இங்க வரணும், எங்க பாட்டி இங்க வரணும், எங்க முப்பாட்டனார் இங்க வரணும், எங்க முப்பாட்டி இங்க வரணும், என்னுடைய தகப்பனாருக்கு 2 மனைவி இருக்காங்க, அல்லது எங்க பாட்டிக்கு எங்க தாத்தாவுக்கு 2 மனைவி இருக்காங்க, அந்த 2வது மனைவி இங்க வரணும், நாங்க வம்சத்தினுடான எல்லா முன்னோரும் இங்க வரணும் அப்படின்னு நீங்க பிரார்த்தனை பண்ணும்போது அந்த முன்னோர்கள் எல்லாரும் இங்க வருவாங்க. சரியா? இப்போ அந்த பூஜை ஓம் ஞாதா ஞான சகித சகாமிக வர்க்கத்வயாதி சர்வபித்ரு தேவதாभ्यो நமः ரத்னமய சிம்ஹாசனாதி சர்வோபசாரான் சமர்ப்பயாமி. ஆதாரசக்தயே நமः, மூலப்பிரகிருத்தயே நமः, ஆதிகூர்மாய நமः, ஆதிவராய நமः, மத்தியே நவரத்னகந்த ஸ்வர்ண சிம்மாசன மகாஞான யோக பீடாசனாய நமோ நமः. இப்போ உங்க அப்பா தாத்தா முப்பாட்டனார் அவரை ஆவாகனம் பண்ண போறோம். ஓம் यजमानस्य कुले मृताये जागतिर्येषां न विद्यते आवाहयिष्ये तान् सर्वान् सीदन्तु अत्र यथा सुखम् आयारवितरः सौम्या गम्भीरैः पतिभिः पूर्व्यैः प्रजामसंभ्यं ततो रयिन्द्रैर्येतायत्वञ्च सदसरकारतञ्च यजमानस्य कुले सम्भूतान् परेतान् असंस्कृतान् परगतिरहितान् कृत अवृत औद्धुरदेहितान् नानारूपेण नानाप्रकारेण सर्वमृतिं प्राप्तान् प्रेतभूतान् पिशाचभूतान् भूतरूपान् दिवि भुवि भूमि अन्तरिक्षेण वायुवत् सङ्क्रमणान् अधकृतान् अगतिकान् प्रयतमतिस्वरूपान् अस्यां पुरुषरूप प्रतिमायाम् अस्मिन् पूर्चेषु. உங்க மனசை இங்க கையை வச்சுக்கிட்டு உங்க அப்பா தாத்தா முப்பாட்டனார் அவரை பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க. நல்லபடியா நம்ம அப்பா தாத்தா முப்பாட்டனார் 3 பேரும் இங்க வந்து அனுகிரகம் பண்ணணும், ஆசீர்வாதம் பண்ணணும். நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோ. கன்யாகதே சவிதரி ஆஷாத்யாதி பஞ்சம அமரபக்ஷ பிரயுக்த சகர்த மகாலய பக்ஷ புண்ணியகாலே சகரன் மகாலய ஸ்ரார்த்தாங்க புண்ணிய தீர்த்த தீரே புண்ணியதிதி தினேஷு அஸ்யாம் புருஷரூப பிரதிமாயாம் யஜமானயோः சகுடும்பயோः पितृपितामह प्रपितामहादीन अस्मिन् प्रतिमेषु ओम भूः ध्यायामि ओम भुवः यजमानयोः साकुटुम्बयोः पितृपितामह प्रपितामहादीन आवाहयामि ओम सुमः ध्यायामि आवाहयामि ओम भूर्भुवः स्वः आवाहयामि. आसनादि सर्वोपचारान् समर्पयामि. இப்போ உங்க அம்மா பாட்டி முப்பாட்டி அவங்களோட பூஜை பண்ண போறோம். यजमानयोः साकुटुम्बयोः मृताये च गतिर्यासां न विद्यते आवाहयिष्ये तान् सर्वाः स्वीकरो अत्र यथा सुखम्. यजमानयोः साकुटुम्बयोः सम्भूताः परेताः असंस्कृताः परगतिरहिताः कृत ऊर्ध्वदेहिकाः नानारूपेण नानाप्रकारेण सर्वमृतिं प्राप्ताः प्रेतभूताः पिशाचभूताः भूतरूपाः दिवि भुवि अन्तरिक्षेण वायुवत् सञ्चरमानाः अदृप्ताः अगतिकाः प्रेतपितृस्वरूपाः. உங்க மனசார பிரார்த்தனை பண்ணீங்க. உங்க அம்மா பாட்டி முப்பாட்டி. அம்மா இருந்தா அவங்க பேரை விட்டுருங்க, பாட்டி முப்பாட்டி பேர் சொல்லிக்கோங்க. அம்மா இல்லாதவங்க உங்க அம்மா பாட்டி முப்பாட்டி. உங்க அப்பா தாத்தா முப்பாட்டனா யாராவது 2 பொண்டாட்டி இருந்தா அவங்க பேரையும் சொல்லிக்கோங்க. अस्यां स्त्रीरूप प्रतिमायां यजमानयोः सहकुटुम्बयोः मातृपितामहे प्रपितामहादीन यजमानस्य सहकुटुम्बस्य सकल मातृपितामहे प्रपितामही तान् महीनाञ्च आत्मशान्त्यर्थं दुर्मृतिजनित
दुर्गति निवृत्ति द्वारा सद्गति प्राप्त्यर्थम मोक्ष साम्राज्यादि सत्य अक्षय त्रिलोकादि वैकुंठ बल प्राप्त्यर्थम अस्यां प्रतिमायां विद्वानयोः सह कुटुंबयोः मातृपितामही प्रपितामहीनाञ्च ओम भूः ध्यायामि ओम भुवः ध्यायामि ओम सुवः ध्यायामि ओम भूर्भुवः स्वः आवाहयामि यजमानस्य मातामह वंशे मृता ये च येषां न विद्यते आवाहयिष्ये तान् सर्वान् सीदन्तु त्रेता सुखम् இப்போ உங்க அம்மாவோட அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டி முப்பாட்டனார் அவன் மனைவி உங்க தாயார பத்த அப்பா அம்மா கீழே ஒரு தாத்தா சின்ன பாட்டி டப்பா முப்பாட்டனார் சில்லற அவன் காசு மனைவி இது போட்டு அவங்கள மனசுல பிரார்த்தனை சேஞ்ச் பண்ணிக்கோ போடுறது பச்சை கலர் டப்பா यजमानयोः साकुटुम्बयोः मातामह वंशे सम्भूतान् परेतान् असंस्कृतान् परगतिरहितान् कृताकृताकृतान् नानारूपेण नानाप्रकारेण सर्वमतिप्राप्तान् प्रेतभूतान् पिशाचभूतान् भूतरूपान् दिवि भुवि अन्तरिक्षे अदृप्तान् अगतिकान् भावमार्गेण सर्वमृतिं प्राप्तान् अस्यां पुरुषरूपप्रतिमायाम् மனசார பிரார்த்தனை பண்ணீங்க உங்க தாயாரோட அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டி முப்பாட்டனார் அவங்க மனைவி அவங்க எல்லாரும் இங்க வந்து அனுகிரகம் பண்ணணும் ஆசீர்வாதம் பண்ணணும் நான் செய்த பாபத்தெல்லாம் நிவர்த்தி பண்ணி நல்லபடியா அனுகிரகம் பண்ணணும் ஆலயம் கட்டுறதுக்கு பரிபூர்ணமே உபகாரம் பண்ணணும் என துணையா இருந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணணும் நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணணும் अस्यां प्रतिमायां सपत्नीक मातामह मातु पितामह मातु प्रपितामहादीन ओम भूः ध्यायामि ओम भुवः ध्यायामि ओम सुवः ध्यायामि ओम भूर्भुवः स्वः आवाहयामि ஆசனாதி சர்வோபசாரான் சமர்ப்பயாமி உங்களுடைய மாமனார் மாமியார் யாரா இறந்து போயிருந்தா அவங்கள பிரார்த்தனை பண்ணீங்க यजमानस्य पत्नी वंशे मृता ये च विदर्येषां न विद्यते आवाहयिष्ये तान् सर्वान् सीदन्तु त्रेता सुखम् यजमानस्य पत्नी वंशे सम्भूतान् परेतान् असंस्कृतान् परगतिरहितान् कृताकृत ऊर्ध्वदेहिकान् नानारूपेण नानाप्रकारेण सर्वमृतिं प्राप्तान् प्रेतभूतान् पिशाचभूतान् भूतरूपान् दिवि भुवि अन्तरिक्षे च वायुवत् सञ्चरमाणान् अदृप्तान् अगतिकान् पापमार्गेण सर्वमृतिं प्राप्तान् अस्यां पुरुषरूप प्रतिमायां यजमानस्य உங்க மாமனார் மாமியார் அவங்க பேர் சொல்லிக்கோங்க இறந்து போயிருந்தா அவங்க பேர் சொல்லிங்க அப்படி யார் இல்லையோ அவங்க பேர் மட்டும் சொல்லிங்க यजमानस्य पत्नी वंश ज्ञाता ज्ञानदविद सर्वपितृ देवतादीन ओम भूः ध्यायामि ओम भुवः ध्यायामि ओम सुवः ध्यायामि ओम भूर्भुवः स्वः आवाहयामि यजमानस्य कुले मृता ये च येषां न विद्यते आवाहयिष्ये तान् सर्वान् सीदन्तु त्रेता सुखम् உங்க வம்சத்துல இறந்து போனா உங்க அண்ணா தம்பி அவங்க எல்லாம் மனசுல பிரார்த்தனை பண்ணீங்க यजमानस्य नागुडुम्बस्य सकल भ्रातॄणां भ्रातृपत्नीनां ज्येष्ठ भ्रातॄणां भ्रातृपत्नीनां भ्रातृकुमार कुमारीणां च मरणदिनाद् मरणकालाद् अकाल मृति संभवेन दुर्मृति जनित दुर्गति निवृत्ति द्वारा सद्गति प्राप्त्यर्थं वैकुंठ लोकादि उत्तम लोकफल प्राप्त्यर्थं अस्यां प्रतिमायां यजमानस्य भ्रातॄणां भ्रातृपत्नीनां ज्येष्ठ भ्रातॄणां भ्रातृपत्नीनां तद् कुमार कुमारीणां च अस्यां प्रतिमायां ध्यायामि आवाहयामि आसनादि सर्वोपचारान् समर्पयामि உங்க வம்சத்தில் உள்ள சகோதரிகள் உங்க அக்கா வம்சத்திலேயோ தங்க வம்சத்திலேயோ அக்காவோ தங்கையோ அவங்க வீட்டுக்காரரோ அவங்களுடைய குழந்தைகளோ யாராவது இறந்து போனா அந்த ஆத்மாக்களை பிரார்த்தனை பண்ணுங்க यजमानस्य कुले मृता याश्च गतिर्यासां न विद्यते आवाहयिष्ये ता सर्वाः सीदन्तु त्रेता सुखम् यजमानस्य सहोदरीणां च ज्येष्ठ सहोदरीणां कनिष्ठ सहोदरीणां च मरणदिनाद् मरणकालाद् अकाल मृति संभवेन दुर्मृति जनित दुर्गति निवृत्ति द्वारा सद्गति प्राप्त्यर्थं मोक्ष साम्राज्यादि वैकुंठ लोकफल प्राप्त्यर्थं अस्यां प्रतिमायां यजमानस्य ज्येष्ठ सहोदर्याः कनिष्ठ सहोदर्याः सह कुटुंबस्य अकाल मृति संभवेन अस्यां पितृदेवतादीनां अस्यां प्रतिमायां ध्यायामि आवाहयामि आसनादि सर्वोपचारान् समर्पयामि உங்களுடைய சித்தப்பாமார்கள் பெரியப்பாமார்கள் அவங்களுடைய மனைவிமார்கள் இவங்கள யாரா இறந்து போனா அந்த ஆத்மாக்கள்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணீங்க यजमानस्य वंशे मृता ये च येषां न विद्यते आवाहयिष्ये तान् सर्वान् सीदन्तु त्रेता सुखम् यजमानस्य ज्येष्ठपितृव्यः कनिष्ठपितृव्यः ज्येष्ठपितृव्यपत्नी कनिष्ठपितृव्यपत्नी ज्येष्ठपितृव्य
कुमारकुमारीणाञ्च कनिष्ठपितृव्यस्य कुमारकुमारीणाञ्च सर्वेषां पितॄणाम् अक्षय पुण्यलोकादि वैकुण्ठलोकफलप्राप्त्यर्थं वैकुण्ठलोकादि उत्तमलोकफलप्राप्त्यर्थम् अस्यां प्रतिमायाम् ओम भूः ध्यायामि ओम भुवः ध्यायामि ओम स्वः ध्यायामि ओम भूर्भुवः स्वः आवाहयामि आसनादि सर्वोपचारान् समर्पयामि நம்ம இதுவரைக்கும் உண்டான எல்லா முன்னோடி ஆவாகனம் பண்ணியாச்சு. இனிமே நம்ம ஆவாகனம் பண்ணக்கூடியது ஞாதாஜ்ஞாத பிதர்கள்னு நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாம எத்தனை பிதர்கள் இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாரையும் மொத்தமா ஆவாகனம் பண்றது. அப்படி யாரும் கண்ணுக்கு தெரியாம அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும். கண்ணுக்கு தெரியாம முன்னோர்கள்னு நம்ம அப்பா வந்து 5 ரூபமா நம்மள்கிட்ட வாழ்றதா ஐதீகம் இருக்கு. நம்ம கூடயே 5 ரூபத்துல அப்பா இருக்கிறதாக ஐதீகம் இருக்கு. ஒரு சில பேருக்கு பிறந்த உடனே தகப்பனார் இருந்து போயிடுவார். அவருக்கு வாழ்றதுக்கு வழி இல்லாம இன்னொரு தட்டை வாழ்வார். அவர் இன்னொரு தட்டை தங்கி சாப்பிடுவார், இன்னொரு தட்டை தங்கி படிப்பார், இன்னொரு தங்கி நல்லா முன்னேறுவார், ஆபத்திலிருந்து காப்பாற்றப்படுவார். இது மாதிரி எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம நமக்கு யாரெல்லாம் வயலான சாப்பாடு போட்டாங்களோ, நல்லா படிக்க வச்சாங்களோ, நம்ம தொழில் ரீதியா முன்னேற்றம் பண்ணி கொடுத்தாங்களோ, எல்லா விதமான சுபகாரியத்தையும் நமக்கு யார் பண்ணி கொடுத்தாங்களோ, ஒரு ரீதியா அவங்க சித்தப்பாவா இருக்கலாம், பெரியப்பாவா இருக்கலாம், அல்லது வேற யாராவது நம்ம படிக்க வச்சிருக்கலாம், வேற யார்ட்டையா தங்கி நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம். அவங்க வந்து நமக்கு சொந்தக்காரங்களா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அது மாதிரி நம்ம வம்சத்துல தகப்பனாரா இருந்து நமக்கு எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம முன்னேற்றம் பண்ணி கொடுத்தாரோ அவங்க எல்லாரையும் பிரார்த்தனை பண்ணி மொத்தமா இதுல ஆவாகனம் பண்ண போறோம். பொதுவா என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் சொல்றேன், எங்க அப்பா நான் பிறந்தவனே இறந்து போயிட்டார். நான் எங்க சித்தப்பாட்ட தான் வாழ்ந்தேன். அவர் தான் எனக்கு எல்லாமே பண்ணி கொடுத்தாரு. இப்ப அவர் உயிரோட இல்லை. இருந்தாலும் இன்னி வரைக்கும் அவருக்கு தில தர்ப்பணம் எல்லாமே நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். அது மாதிரி நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நமக்கு யாரெல்லாம் முன்னேற்றம் பண்ணி கொடுத்தாரோ அவங்க நம்ம குடும்பத்தாரா இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை, நம்முடைய ஜாதிக்காரங்களா இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. யாராலும் மூலியமான நம்ம உபகாரம் அடைஞ்சவோ அவங்க எல்லாரையும் இதில் ஆவாகனம் பண்ணணும். அவங்க எல்லாருக்கும் பூஜை பண்ண போறோம். यजमानयोः साकुटुम्बयोः मृता येषा गिरिर्येषां न विद्यते आवाहिष्ये तान् सर्वान् सीतन्तो अधरेथा सुखम् तत्तद्गोत्रान् तत्तत्सर्वणः वसुवसुस्वरूपान् पितृव्य माधुरादि वर्गद्वय अवशिष्टान् सर्वान् कारुणिकपितॄन् अज्ञानपितॄन् ऊहितपितॄन् सर्वान् पितॄन् सर्वपितृदेवतादीन् अस्यां प्रतिमायाम् ज्ञाता ज्ञानविद सकारणिक वर्गद्वयादि सर्व पितृदेवतादीन ओम भूः ध्यायामि ओम भुवः ध्यायामि ओम स्वः ध्यायामि ओम भूर्भुवः स्वः आवाहयामि आवाहितानां पितॄणाम् अक्षय पुण्यलोकादि वैकुण्ठलोकफल प्राप्त्यर्थं यथाशक्ति आराधनाख्य कर्मणि प्राणप्रतिष्ठापनं करिष्ये। अस्य श्री प्राणप्रतिष्ठा महामन्त्रस्य ब्रह्मविष्णु महेश्वरः विक्कतु सामा सर्वानन्दा गुंसि सकल जगत सृष्टि संहारकारिणी प्राणशक्तिपरादेवता आम बीजम ह्रीं शक्ति क्रोम कीनकम् आवाहितानां पितॄणाम् अक्षय पुण्यलोकादि वैकुण्ठलोकफल प्राप्तिकर प्राण प्रतिष्ठापनार्थे जपेवि योगः आमङ्गुष्ठाभ्यां नमः ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः क्रो मध्यमाभ्यां नमः आमनाविकाभ्यां नमः ह्रीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः क्रोम करदलकरपिष्टाभ्यां नमः आम हृदयाय नमः ह्रीं हृदये स्वाहा क्रोम शिखाय विषये आम कवचाय हम ह्रीं नेत्रत्रयाय वंशदे क्रोम अस्त्राय वद ओम बोर्भोस्त्रांजित बंधः ध्यानम् तक्तां बोधिस्तभूतोल्लसत् अरुण सरोजा दिरूढा कराब्जैः पादं गोदण्डविक्षोद्भवम् अनिगुणमपि अङ्कुशं वन्द्यमानान् विप्राणासर्कवां श्रीनिजा मनोक्षुणहाद्या देवी बाणार्कवर्णा भवति दुःखहरि प्राणशक्तिपराणः आं ह्रों ह्रीं क्रों ह्रीं आं यरालवशसभो अंस सोहंसः आवाहितानां पित्रादीनां मात्रादीनां महारामहादीनां सर्वेषां पितॄणां प्राणाः इह प्राणाः जीवाः जीवैकस्ताः सर्वेन्द्रियाणि वाङ्मनचित्तश्रोत्र जिह्वा घ्राण प्राणपान व्यानोदानसमानाः इहैवागत्यागत्या अस्यां प्रतिमायाम् आवाहिताः सर्वपितृदेवतालयः सुगन्धिनं तिष्ठन्तु स्वाहा जीविष्यन्तु स्वाहा सर्वसान्निध्यं गुरुगुरु स्वाहा असोनीरेपुरस्माचक्षुप्न प्राणमिहनोदे भोगम् जोक्पस्यं सूर्यामुच्चरन्दमनोवरे मृयाण स्वस्ति पुनर्नासं पृथिवीदाद पुनर्द्यौ देवी पुनरन्तरिक्षं पुनर्नस्तोमः कन्नं दाद पुनः पूषापत्या आय्या स्वस्तिः सर्वाभ्यः सर्वपितृभ्यः नमो नमः आवाहितो भव स्थापितो भव सन्निहितो भव सन्निरुद्धो भव दिग्बन्धना भव
वरदो भव प्रसीद 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 स्वामी सर्वजगन्नाथ यावत् महामंगल पूजा आराधन जप होमादि पूर्वद पुण्यतीर्थ तीरे प्रतिमा उत्सर्जनादि अवसानकं तावत्तं रीतिभावेन प्रतिमयोः सकल सान्निध्यं कुरुता प्राणान् प्रतिष्ठापयामि जीवान् प्रतिष्ठापयामि सर्व सान्निध्यं प्रतिष्ठापयामि सर्वपितृभ्यो नमः रत्नमय सिंहासनार्थं तिलान् समर्पयामि सर्वपितृभ्यो नमः पादारविन्दयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि मधुवर्गं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तराचमनीयं समर्पयामि वस्त्र उत्तरीय सर्वपितृभ्यो नमः वस्त्रोत्तरीयाभरणादुपचारार्थे तिलान् समर्पयामि सर्वपितृभ्यो नमः अलङ्कारनाथे दिव्यश्री परिमल गन्धान् धारयामि गन्धस्योपरि हरिद्रा कुङ्कुमचूर्णं समर्पयामि तिलानि समर्पयामि पूजयामि यजमानस्य पितृभ्यो नमः पितामहाय नमः प्रपितामहाय नमः यजमानस्य मातृभ्यो नमः पितामहेभ्यो नमः प्रपितामहेभ्यो नमः यजमानस्य मातामहेभ्यो नमः मातृपितामहेभ्यो नमः मातृप्रपितामहेभ्यो नमः यजमानस्य मातामह्यै नमः मातृपितामह्यै नमः मातृप्रपितामह्यै नमः यजमानस्य ज्ञाताज्ञातदिग्गजानुवर्गद्वयादि सकल पितृदेवताभ्यो नमः नानाविधानि परिमल तिलार्चनानि नामार्चनानि समर्पयामि धूपदीपार्थं तिलानि समर्पयामि ओम भूर्भुवः स्वः प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा सर्वपितृभ्यो नमः आराधनाख्य कर्मणि कदलीफलं तिलमिश्रित सहितम् अमृतं महानैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि अमृतपानीयं समर्पयामि पिता नमसि सर्वोपचारान् समर्पयामि अन्यदाकरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् रक्ष रक्ष पितृदेवता मातृदेवता आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं यज्ञं च सदाचरं मया दत्तेन दोयेन तृप्तिमेव अभिगच्छतु सर्वपितृभ्यो नमः समस्तापराक्षमापणार्थं सर्वमङ्गलप्राप्त्यर्थं यजमानयोः सह कुटुम्बयोः सकलक्षेमाभिवृद्ध्यर्थं सकल कल्याणवर प्राप्त्यर्थ सकल पुत्रभाग्यादि अभिवृद्ध्यर्थं यजमान सह कुटुम्बस्य उद्योगादि अभिवृद्ध्यर्थं आलयेषु सकल दोषवृत्तिद्वारा सुभिक्षवर प्राप्त्यर्थं अष्टबन्धन जीर्णोद्धारण महाकुम्भावळीयादि योगबल प्राप्त्यर्थं परिपूर्णानुग्रहार्थं अनन्तकोटि प्रार्थना अनेकोटि प्रदक्षिण नमस्काराणि समर्पयामि सर्वपितृभ्यो नमः चित्रदामनादि सकल राजोपचार देवोपचार भक्तोपचार सत्योपचार मानसोपचार षोडशोपचार सर्वोपचार पूजाः समर्पयामि ओम सोमो वा येनस्य राज्यमाधत्ते यो राजासन् राज्यो वासो मे नैदते देवसुभामेनानि हवीकंसि भवन्ति एतावन्तो हवीरेवानागं सभाः तयेवास्मै रवान् प्रयुत्सन्ति तयेनं पुनस्तु वन्दे राज्याय देवसो राजा भवति सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः समस्तमनार्थं कर्पूरमङ्गलहारति दीपं सन्दर्शयामि नीराजनानन्दनमाचमनीयं समर्पयामि सर्वरक्षां धारयामि ओम हर सर्वपितृभ्यो नमः चित्रजामनादि समस्तोपचारान् समर्पयामि अनया पूजया मम वंशजाः यजमानस्य पितृदेवताः सुप्रीताः सुप्रसन्नाः वरदा भवन्तो सर्वं यजमानस्य पितृदेवताः प्रीयताम् ओम तत्सत् सर्वं कृष्णार्पणमस्तु देवताभ्यो नमः धेनुमुद्रया प्रणमेत् कलशसमुखे विष्णुकण्डे कृतमासताः मोणे तत्र सुतो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृताः कुक्षोरुधारः सर्वे सप्तदीपावसुन्दरा ऋग्वेदोरे सर्वेण सामवेदो धर्मणः अन्ये श्रीता सर्वे गणना मधुमासताः आयान्ते मूढार्थं दुर्दशेकारकाः नन्ने सेवनेषु बोधारगसस्वि नर्मदे सामवेदे संसन्निधिं गुरु कणद्वेन पूजा द्रव्याणि प्रोक्ष्य आत्मानंद प्रोक्ष्य
आगमार्थं तु देवानां गमनात्मराक्षुदां गुरुगण्डारमन्तत्र सकलदेवताः आस्वादान्तनम् नन्दिकेश्वराय नमः गन्धाक्षतपुष्प नैवेद्याराधनेश्वर्चितम् ओम पूर्वद्वारिद्वारस्य नमः धात्रे नमः विधात्रे नमः दक्षिणद्वारद्वारस्य नमः जयाय नमः विजयाय नमः पश्चिमद्वारद्वारस्य नमः संगणदे नमः पद्मनदे नमः उत्तरद्वारद्वारस्य नमः गंगाय नमः यमुनाय नमः